से मुझे लगता है कि कर्ण का जो जन्म हुआ था वो स्टेम सेल का साइंस था, टेक्नोलॉजी थी। क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि कर्ण का जन्म माता कुंती की गोद से नहीं हुआ था। कर्ण के जन्म की सारी जो कथा आती है वो शरीर पर से एक छोटा सा हिस्सा लिया और उसी में से कर्ण पैदा हुए हैं। अब स्टेम सेल वाले यही करते हो ना, तो डॉक्टरों का सर्टिफिकेट चाहिए। तात्पर्य यह है कि हमारे देश के पास कुछ तो था। अब आज लेबोरेटरी में सिद्ध हो रहा है, लेबोरेटरी हो सकता है अमेरिका की हो, लेकिन ये सिद्ध हो रहा है। हो सकता है कर्ण के संबंध में किसी के मन में सवाल हो कि भाई शायद मोदी जी ने कहा, लेकिन उतना तो वर्णन नहीं है। अब हम प्लास्टिक सर्जरी को देखें। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान है। कुछ बीमारियों का इलाज संभव है और कुछ का संभव नहीं है। मैं आपको जिस खोज के बारे में बताने जा रहा हूं, वह इस सदी की सबसे बड़ी खोज है और वह है स्टेम सेल। आपने समाचारों में स्टेम सेल के बारे में सुना होगा और शायद आपने सोचा होगा कि क्या ये आपको या आपके किसी प्रियजन को किसी गंभीर बीमारी से लड़ने में मदद कर सकते हैं। और हम जिस स्टेम सेल्स की बात कर रहे हैं उसका उल्लेख हमारे पुराणों में और ग्रंथों भी वर्णित है। अगर हम स्टेम सेल के बारे में जान लें तो हमें पता चलेगा कि करीब करीब हर बीमारी का इलाज स्टेम सेल्स से संभव होता जा रहा है। आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि इससे आपको और आपके परिवार के किसी सदस्य को फायदा मिल सकता है। जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उसकी नाभि अपनी माँ के साथ जुड़ी रहती है। जो उस नाभि में ब्लड होता है उसे स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनके दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। ये अपने जैसी और कोशिकाएं बनाने में सक्षम होती हैं, यानी ये स्वयं को नवीनीकृत करती हैं और ये अन्य कोशिकाएं बन सकती हैं जो विभेदन नामक प्रक्रिया में अलग अलग कार्य करती हैं। स्टेम सेल शरीर के लगभग सभी ऊतकों में पाए जाते हैं और ये ऊतकों के रखरखाव के साथ साथ चोट लगने पर मरम्मत के लिए भी आवश्यक होते हैं। स्टेम कोशिकाएं जहां स्थित हैं, उसके आधार पर वे विभिन्न ऊतकों में विकसित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए हेमेटोपोएटिक स्टेम कोशिकाएं अस्थि मज्जा में रहती हैं और रक्त में कार्य करने वाली सभी कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं। स्टेम कोशिकाएं मस्तिष्क कोशिकाएं, हृदय की मांसपेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं या अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी बन सकती हैं। स्टेम सेल कई प्रकार के होते हैं। भ्रूणीय स्टेम सेल सबसे बहुमुखी होते हैं क्योंकि ये विकसित हो रहे भ्रूण की सभी कोशिकाओं में विकसित हो सकते हैं। शरीर में मौजूद ज्यादातर स्टेम सेल में कोशिकाओं को जन्म देने की क्षमता कम होती है और ये केवल उन ऊतकों और अंगों की मरम्मत और रखरखाव में ही मदद कर सकते हैं जिनमें ये स्थित होते हैं। भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं, ये स्टेम कोशिकाएं 3 से 5 दिन के भ्रूणों से प्राप्त होती हैं। इस अवस्था में भ्रूण को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है और इसमें लगभग 150 कोशिकाएं होती हैं। ये बहुक्षमता प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं हैं, जिसका अर्थ है कि ये और अधिक स्टेम कोशिकाओं में विभाजित हो सकती हैं या शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिका बन सकती हैं। इससे भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं का उपयोग रोगग्रस्त ऊतकों और अंगों के पुनर्जनन या मरम्मत के लिए किया जा सकता है। जब मां की गर्भ में मातृ अवशोष से पितृ अवशोष मिलते हैं तो मांस का एक छोटा सा गोला बनता है। यह गोला स्टेम सेल्स कहलाता है। जैसे ही यह गोला बढ़ता है, उससे बच्चों के हाथ, पैर, आंखें, कान, नाक जैसे अंग बनते हैं। इसी प्रकार दिल, किडनी, लीवर और बाकी सभी अंगों का निर्माण स्टेम सेल्स से होता है। स्टेम सेल्स मूल रूप से सभी अंगों के निर्माण में मदद करता है, क्योंकि स्टेम सेल्स विभिन्न प्रकार की विशेष सेल्स का निर्माण करता है, जैसे न्यूरॉन्स ब्रेन के लिए, कार्डियक सेल्स हृदय के लिए और अन्य 220 प्रकार के ऑर्गन का निर्माण करता है। अगर हम इस नाभि और इसके अंदर के ब्लड
यानी स्टेम सेल्स को संभल कर रखें तो आने वाले 25 साल तक बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। जब बच्चे को कोई रोग हो जाए तो संभाली गई नाभि से स्टेम सेल को निकलकर उनको विशेष सेल्स में परिवर्तित कर बच्चों के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इससे बच्चों के शरीर के अंदर के संबंधित सेल्स की सभी बीमारियां जड़ से समाप्त की जा सकती हैं। लेकिन इस नाभि को ब्लड बैंक की तरह संभालने और पुनरारोपण का खर्च बहुत अधिक होता है, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सभी अंगों के स्टेम सेल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन मूल रूप से स्टेम सेल्स सभी अंगों का निर्माण करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हृदय के कुछ सेल्स नष्ट हो गए हैं, कुछ कमजोर हो गए हैं और कुछ अच्छे हैं, लेकिन अपने सही स्थान पर स्थानांतरित नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति में हृदय का उपचार स्टेम सेल से किया जा सकता है। और साथियों, जो स्टेम सेल मां की नाभि के अंदर होते हैं, ठीक वैसे ही कुछ स्टेम सेल फल Good evening. Good evening, all. Good evening, sir. Good evening, sir. Thank you so much. Good evening, Niranjan. Good evening. Yes, good evening, sir. So we will start meeting today, Sunday. Saturday. Tomorrow is the Sunday. இந்த சாட்டர்டேயோட ஸ்பெஷல் டேவா இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் ட்ரைனிங் அண்ட் பிஸ்னஸ் ட்ரைனிங் அதை பத்தின தகவலை தெரிஞ்சுக்க வந்திருக்கோம். பேசிக்கா நம்ம ஒரு ஐட்டனரி வச்சிருப்போம், என்னென்ன நம்ம சொல்ல போறோம்ட்டு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு டைரக்ட் செல்லிங், எல்லாமே இன்னைக்கு இருக்கிறவங்க எல்லாமே டைரக்ட் செல்லிங்ல கிட்டத்தட்ட 20லேருந்து 25 வருஷம் பணி புரிஞ்சவங்க ஒர்க் பண்ணவங்க தான் இருக்கும். இருந்தாலும் ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் டைரக்ட் செல்லிங்னா என்ன, இப்போ இருக்கக்கூடிய டைரக்ட் செல்லிங்கோட சிச்சுவேஷன் என்ன, அதுக்கப்புறம் கம்பெனியோட ப்ரொஃபைல் அண்ட் ப்ராடக்ட். இன்னைக்கு மெயினா நம்ம பார்க்க போறது, நம்ம கொண்டுட்டு வந்திருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்ல இருந்து எப்படி யூனிக், தனித்துவம் வாய்ந்தது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் நம்ம ஒர்க் பண்ண போறது எதுக்காகனா பிசினஸ் காம்பன்சேஷன் பிளானுக்காக. நமக்கு இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து, இந்த கம்பெனில இருந்து நமக்கு என்ன ஒரு வருமானம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற காம்பன்சேஷன் பிளானையும் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன ஒரு பரிச்சயம் செஞ்சுக்கிறேன். என்னோட பேர் நிரஞ்சன். ஸோ படிச்சது பிஇ எம்பிஏ அண்ட் டிப்ளமோ இன் அக்ரி, வேரியஸ் எம்என்சிஸ்ல ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ், டாடா ஸ்டீல்ஸ் அண்ட் அதர் ரிலேட்டட் நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிஸ்ல மேனேஜரா நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், சேல்ஸ் மேனேஜரா. ஸோ நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங்ல மட்டும்தான் தன்னுடைய லைஃப் ஸ்டைல ஒரு தனிப்பட்ட நபர் அவங்களுடைய ட்ரீம்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியும், அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை. ஈவன் தோ நான் சேலரி பர்சனா இருந்தா கூட, எனக்கு மாதம் 1 to 1.5 lakh சேலரி பர்சனா இருந்தா கூட, அந்த சேலரியை விட்டுட்டு பியூர் டைம் ஃபுல் டைம் நெட்வொர்க்கரா 2022ல இருந்து இன்னைக்கு வரையும் நான் பணிபுரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் அஸ் எ நெட்வொர்க்கர், ப்ரொஃபஷனல் நெட்வொர்க்கரா. மீன்வைல் இடைப்பட்ட நேரம் ஆஃப்டர் கோவிட் தமிழ்நாடுடைய டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ல குரூப் 2 பாஸ் செஞ்சு கலெக்டரேட்ல டிஆர்சிபி அப்படிங்கிற ஒரு ரேங்க்ல ஒர்க் பண்ணி 8 மாசம் அதுலயும் இருந்து கவர்மெண்ட் ஒர்க்கையும் நான் ரிசைன் பண்ணிட்டு சேல்ஸ் உள்ள தான் நான் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ வரையும். இது வந்து இந்த டைரக்ட் செல்லிங் மார்க்கெட்டிங் மீது நான் வச்ச நம்பிக்கை. என் கண் முன்னாடியே நிறைய பேருடைய வெற்றியை நான் பார்த்துருக்கேன். அதனால எனக்கு ஒரு அபரிவிதமான நம்பிக்கை. டைரக்ட் செல்லிங் பிளாட்ஃபார்ம்ல கரெக்டான நிறுவனம் கிடைச்சு கரெக்டான வழிகாட்டுதல் இருந்தா, ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதர் கூட, காமன் பர்சன் கூட, ஒரு அவங்களுடைய ட்ரீம் ஃபுல்ஃபில் பண்றதுன்னு மட்டும் இல்லாம பல பேரோட ட்ரீம் ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்கான பிளாட்ஃபார்மா இது அமையும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை. அதுபடி தான் நானும் நடந்துட்டு இருக்கேன். 2022ல இருந்து 2025 வரையும், போன 2 மாதங்கள் வரையும் நான் ஒரு நிறுவனத்துல பணிபுரிஞ்சுட்டு இருந்தேன். பணிபுரிஞ்சேன்னா ப்ரொஃபஷனல் நெட்வொர்க்கரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அந்த கம்பெனில 5 crores டர்ன் ஓவர் கொடுத்து 35 lakhs வரையும் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணியிருந்தேன். அது வந்து பியூர்லி அக்ரி டிபெண்டட். அக்ரில வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபீல்ட் ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், நாலேஜ் கெயின் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ப்ராடக்ட், நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங்கிறது எந்த ஒரு பொருளை கொடுத்தாலும் நமக்கு வந்து அதை பிச் பண்ணி கஸ்டமர்கிட்ட கொண்டுட்டு போக தெரிஞ்சிருக்கணும். ப்ரொவைடட் அந்த ப்ராடக்ட் குவாலிட்டியா இருந்தால் திரும்ப அது ரீபர்ச்சேஸ் ஆகும், நமக்கான பேசிவ் இன்கம் ஸ்டார்ட் ஆகும். இதுதான் நம்மளுடைய ரூல். அதுக்காக ஒரு 2 மாதம்
மார்க்கெட்ல ஃபுல்லா ரிசர்ச் பண்ணி இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய நிறுவனத்தை உங்கள் முன்ன வந்து நான் இன்னைக்கு பிரசன்டேஷன் பண்ண போறேன். ஸோ இதுல வந்து மைபி ஃபர்ஸ்ட் பிரசன்டேஷன்லயே உங்களுக்கு வந்து கிளியர் ஆகும் அப்படிங்கிறது ஒரு 80% 90% கிளியர் ஆகலாம். ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டவுட்ஸ் நீங்க இண்டிவிஜுவலா என்ன கூப்பிடலாம், இல்ல உங்களுக்கு இந்த மீட்டிங்கை யார் இன்வைட் பண்ணாங்களோ அவங்களை கூப்பிட்டு நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ லெட் வி ஸ்டார்ட் மீட்டிங். ஒன்ஸ் அகைன் வார்ம் வெல்கம். 7:15 ஆகுது. ரொம்ப நேரம் இல்லாம ஷார்ட் அண்ட் ஸ்கிரிப்டா நம்மளுடைய கண்டென்ட் உள்ள போய் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க வந்திருக்கோமோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஸோ இன்னைக்கு மார்க்கெட், அதாவது டைரக்ட் செல்லிங் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரையும் இன்க்ளூடிங் மை ஹோம், என் வீட்டை பொறுத்த மட்டிலும் எல்லாரும் நம்ம வீட்டிலன்னு சொல்லலாம். நம்ம ஃபேமிலியில நினைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஒரு டபுள் கிராஜுவேட் முடிச்சுட்டு கவர்மெண்ட் வேலை கிடைச்சு அதையும் உதறி தள்ளிட்டு இது போல இன்னைக்கு லார்ஜா தெரு தெருவா ஸ்டேட்டா எதுக்கு நம்ம பையன் சுத்திட்டு இருக்கான் அப்படின்னு எனக்கு இன்னளவும் பேர் இருக்கு. என்ன போலதான் நீங்களும் கம் ஆஃப் உங்க லைஃப் ஸ்பேனை கிராஸ் பண்ணி வந்திருப்பீங்க. ஒரு 20ல இருந்து 25 வருஷம் வரையும் இருக்கக்கூடிய நெட்வொர்க்கர் எல்லாம். பட் இதோடைய பொட்டன்ஷியல் வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியாது. அதாவது ரிலேஷன், ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் யாருக்கும் தெரியாது. பர்டிகுலரா வீட்டில் உள்ளவங்களும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா நான் இந்த டைரக்ட் செல்லிங்கை பத்தி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கேன். மேனேஜ்மெண்ட் லெவல்ல இருந்ததுனால அதிகமா மேனேஜ்மெண்ட் லெவல்ல இந்த டைரக்ட் செல்லிங் உடைய பாசிட்டிவ் வேஸ் எனக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. மைக்ரோஃபோன்ல வச்சு பேக் 20 பண்றாங்க. இல்லனா நீங்க உள்ள போய் சார், கேட்டீங்கன்னா இருக்குது. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், அதுக்கு லொடக்கு ஓடி போய் சார் மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசுங்க சார். மைக் ஆஃப் மைக்க பண்ணி மியூட் பண்ணிடுங்க. சார் மைக்கை மியூட் பண்ணிட்டேன். ஸோ தயவு செய்து யாரும் மைக்கை இடையில ஓப்பன் பண்ணாதீங்க. ரொம்ப லென்த்தியா தான் இருக்காது. ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டான செஷனை உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி எடுத்துருவேன். ஸோ நான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணும்போது டைரக்ட் செல்லிங் உண்மையிலே இந்தியாவில் அப்ரூவ்டா அப்படிங்கிற தாட் நான் அந்த கம்பெனியில் சேர்ந்தப்ப இருந்தது. நான் ஒரு மேனேஜரா சேர்ந்தேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த கம்பெனியில் சேர்ந்தப்ப இருந்தது. ஏன்னா என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளில் உள்ளவங்கலாம் அப்போ நான் வந்து புதுசு டைரக்ட் மார்க்கெட்டிங், நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங், எம்எல்எம்க்கு புதுசு. நிறைய பேர் சொன்ன விஷயம் எம்எல்எம் ஆள் பிடிக்கிற வேலை, டை கட்டிட்டு ஏமாத்துவாங்க, பொய் சொல்லுவாங்க. இது போல எனக்குள்ள நிறைய நெகட்டிவ் இன்புட்ஸ் தான் கொடுத்தாங்க. ஈவன் தான் நான் வந்து நெட்வொர்க்கரா இல்லை, அந்த நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனியில மேனேஜரா போறப்பவே எனக்கு இப்படிதான் இன்புட்ஸ் கிடைச்சது. பட் நான் அனலைஸ் பண்ணேன், சரி இவ்வளவு பேர் நெகட்டிவ் சொல்றாங்க, பட் இதுக்குன்னே ஒரு பர்சன், நிறைய பீப்புள் வந்து மார்க்கெட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. நம்ம சம்பளத்துக்கு தான் இருக்க போறோம், பிடிச்சிருந்தா அந்த வேலையை செய்வோம், பிடிக்கலன்னா விட்டுட்டு அடுத்த வேலைக்கு நம்ம ரெஸ்யூம் டைப் பண்ணி கொடுத்து நம்ம ஒர்க்கை சர்ச் பண்ணி போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல தான் நான் உள்ள அந்த நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனில மேனேஜரா வந்தேன். அந்த ஸ்பேன் ஆஃப் டைம்ல டைரக்ட் செல்லிங்கை பத்தின வேர்ல்டு லெவல் அனலைஸும், வேர்ல்டு லெவல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும், இந்தியா லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கும் அந்த கம்பெனி மூலமா எனக்கு மெல்ல தெரிய வந்தது, கான்ஃபிடென்ட் ஆச்சு. 2016 டைரக்ட் செல்லிங்கோட கைட்லைன்ஸ் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா இந்தியாவை பொறுத்தவரையும் 1996 இருந்து 90s ஸ்டார்டிங்ல இருந்து டைரக்ட் செல்லிங் அப்படிங்கிற ஒரு எம்எல்எம் இண்டஸ்ட்ரி, பைனரி, சன்ஃபிளவர் என்ன வேணாலும் சொல்ல உள்ள வந்துருச்சு. பட் இதுக்கான கைட்லைனை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா முதல்ல எப்ப கொடுக்குறாங்கன்னா 2016 கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த கைட்லைன்ஸை வச்சு மட்டுமே இண்டஸ்ட்ரியை வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸ்டேட் வைஸ் லைசன்ஸ், ஆல் இண்டியா லெவல் லைசன்ஸ், கேரளாக்குன்னு செப்பரேட்டா ஒரு ரூலு, இது போல ஒரு இடத்த பொறுத்த மாதிரி அந்த ஸ்டேட்டுக்கு என்ன ரெக்யர்மெண்ட்டோ அது போல கம்பெனி அவங்களுக்கான சர்டிபிகேஷன்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லா பேன் இந்தியா பண்ணக்கூடிய நிறுவனங்கள் எல்லாம். இதுக்கப்புறம் 2016 அப்புறம் கோவிட் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய செட்பேக் ஆச்சு. இதுல எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும், குறிப்பா ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும், எந்த இண்டஸ்ட்ரி வேணாலும் எடுத்துக்காங்க, எல்லாம் ஒரு செட்பேக் ஆகி நிறைய பேர் வந்து அவங்களுடைய வேலை வாய்ப்புகளை இழந்தாங்க. பர்டிகுலரா கோவிட் 1, கோவிட் 2ல நிறைய பேர் லாஸ் ஆகி கடனாளி ஆகி அவங்க வருமானத்தெல்லாம் ஜீரோ பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஏன்னா அந்த பேத்தட்டிக் சுச்சுவேஷன் யாருக்கும் தெரியாது இது போல முன்னாடி வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. பட் அந்த கோவிட் டைம்ல இந்தியால இல்ல உலகத்திலேயே ஒரே ஒரு துறை 25 மடங்கு உயர்ந்தது அப்படின்னு சொன்னா டைரக்ட் செல்லிங் இண்டஸ்ட்ரி மட்டும்தான். எனக்கு பர்சனலா தெரியும். நான் மேனேஜரா இருந்த கம்பெனில முதல் 100 நாள் என்னைக்கு லாக்டவுன் போட்டாங்களோ அன்னையிலேருந்து முதல் 100 நாள்ல அந்த நிறுவனத்தோடைய டேர்ன் ஓவர் 100 கோடி. ஸோ நான் பேசுறது ஒரே ஒரு நிறுவனம், டைரக்ட் செல்லிங் நிறுவனம். இதுக்கு காரணம் என்ன? மக்கள் கிட்ட வந்து அவேர்னஸ், ஹெல்த்தை பத்தின அவேர்னஸ், அதுக்கப்புறம் மெயினா ஹெல்த், சித்தா, ஆயுர்வேதா இப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய செல்ஃப் கேர், அதாவது அலோபதி போய் ஆயுர்வேதா போய் நம்ம செல்ஃபா நம்மளை எப்படி பார்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆஃப்டர் கோவிட்
இங்க இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு. இன்னமும் முழுசா கிரியேட் ஆச்சான்னு சொல்லணும்னா முடியாது. ஒரு பாதி லெவல் வந்திருக்காங்க. அவேர்னஸ் செல்ஃப் கேர் எப்படி பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்தியா லெவல்ல பெரிய டர்ன் ஓவர். இதோடைய ப்ரொஜெக்ஷன் எதுவரையும் போச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, டைரக்ட் செல்லிங் இண்டஸ்ட்ரி 2025ல, அதாவது இப்போ நம்ம ரன் ஆயிட்டு இருக்கக்கூடிய டைம்ல 65,000 கோடி டர்ன் ஓவர் இந்தியால ரெவன்யூ கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் இருந்தது. அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடா க்ரோ ஆச்சு நேரடி விற்பனை துறை. நம்ம எம்எல்எம்னு சொல்லக்கூடிய ஆள் பிடிக்க போறோம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட் யாரு கொடுத்தாங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவே கொடுத்தாங்க. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கன்சியூமர் அஃபேர்ஸ்ல இருந்து 65,000 கோடி டர்ன் ஓவர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய தொழில் வாய்ப்பு துறை எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நேரடி விற்பனை துறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, அப்புறம் கோவிடுக்கு அப்புறம் சடனா ஸ்டார்ட் ஆச்சு, அப்புறம் டவுன் ஆச்சு, டவுன்ஃபால், அப்கிரேட் இப்படியே போயிட்டு இருக்கப்போ இப்ப திரும்பவும் அகைன் 2030ல இந்த இண்டஸ்ட்ரியுடைய டோட்டல் டர்ன் ஓவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 85,000 கோடி நடக்கும்னு இப்போ ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் எதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்னா, இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்க நேரத்துல 2022ல லீகல், அதாவது நம்ம வந்து ஒரு லீகலிட்டியா ஒர்க் பண்ண போறோம். ஏன்னா டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில நெட்வொர்க் எம்பிஏல ஒரு கோர்ஸே செப்பரேட்டா நெட்வொர்க் பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், அதாவது எம்எல்எம்க்குன்னு தனியா ஒரு படிப்பே இருந்துச்சு டெல்லியில. இன்னும் அதர் ஸ்டேட்ஸ் மகாராஷ்டிரால அடுத்தது வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தமிழ்நாட்டுல இன்னும் வரல. ஸோ எம்பிஏல ஒரு கரிக்குலமாவே இந்த நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் பிசினஸ், டைரக்ட் செல்லிங் பிசினஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பிகாஸ் இந்தியா 100% லீகல் பண்ணிட்டாங்க. யார? ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் டைரக்ட் செல்லிங் பண்றவங்கள. இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் டைரக்ட் செல்லிங். அந்த நிறைய டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டை பத்தி நான் பேசவே இல்லை. நான் சொல்றது லீகலா கன்சியூமர் பேஸை வச்சு ஒரு ப்ராடக்டை கிரியேட் பண்ணி கன்சியூமர் கிட்ட கொடுத்து பணம் வாங்கி ஒர்க் பண்ணக்கூடிய நபர்களை பத்தி பேசுறோம். அப்போ இன்னைக்கு வி ஆர் லீகல். நமக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்கு. நம்ம இதுவரையும் நம்ம எப்படி பேசிட்டு இருப்போம்னா நம்ம பேரை தயவு செய்து இங்க உள்ளவங்க இந்த பேரை திரும்பவும் நோட் பண்ணிக்கங்க. இன்னைக்கு நமக்கு இந்தியா, அதாவது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கொடுத்த பேர் என்ன தெரியுங்களா? டைரக்ட் செல்லர்ஸ் கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடி டைரக்ட் செல்லர் என்டிட்டின்னு ஒரு பேர் கொடுத்தாங்க. நேரடி விற்பனை துறையாளருக்குன்னு நிறைய பேர் கொடுத்தாங்க. ஆனா இப்போ நம்ம பேரு இண்டிபெண்டன்ட் பிசினஸ் ஓனர்ஸ், ஐபிஓ. அதாவது நீங்க ஒரு சைட்ல எந்த கம்பெனி வேணாலும் இருக்கலாம். நீங்க உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணும்போது கம்பெனி வஸ் ஐபிஓ. ஐபிஓனா யாரு? நம்ம தான், இண்டிபெண்டன்ட் பிசினஸ் ஓனர்ஸ். இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நமக்கு பேர் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஐபிஓ, இண்டிபெண்டன்ட் பிசினஸ் ஓனர். அப்போ ஒரு ஐடியும் ஒரு பிசினஸ் பர்சனா கன்சிடர் பண்றாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ வி ஆர் சோ ப்ரவுட் டு அனௌன்ஸ் தட் நம்ம வந்து ரொம்ப லீகலா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் சொல்றது ப்ராடக்ட் பேஸ் பண்றவங்களை மட்டும். மைட் பி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றவங்க, அடுத்த டிஜிட்டல் பண்றவங்களை பத்தி நான் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணல. பட் நம்ம இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கன்சியூமர் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிற கவர்மெண்ட் போர்ட்டல்ல நம்ம பேரும் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து சோ லீகல். கம்பெனியோடைய ஆர்ஓசியா இருக்கட்டும், கம்பெனியோட சர்டிபிகேஷன் என்னென்ன இருக்கட்டும், எல்லாமே நம்ம பார்க்க போற நிறுவனம் விஸ்வம் ஆயுர்வேதால இருக்கு. ஸோ இதுதான் பிரீஃப் அபவுட் டைரக்ட் செல்லிங். அடுத்த ஒரு 2030 இந்தியா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய டேர்ன் ஓவர் நியர் அபவுட் 90,000 crores. ஆல்ரெடி 65,000 crores எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ மார்க்கெட்ல திரும்பவும் ஒரு வேவ் பர்சனல் ஹெல்த் கேர் பத்தின ஒரு அவேர்னஸ் போயிட்டு இருக்கிறதுனால எக்ஸ்பெக்டட் டு அரைவ் 85,000 to 90,000 crore. பிகாஸ் இந்தியா இஸ் த செகண்ட் பாப்புலேஷன் சொல்றோம். பட் மைட் பி இப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிக் எடுத்தா சைனாவை கிராஸ் பண்ணி 150 crore கூட ஃபர்ஸ்ட் பர்சனா கூட இருக்கலாம் பாப்புலேஷன்ல. ஸோ டைரக்ட் செல்லிங் அப்படிங்கிறது பெரிய ஃபியூச்சர் இருக்கு. நமக்கான புது பேர் இண்டிபெண்டன்ட் பிசினஸ் ஓனர்ஸ். நம்ம அதை தான் பெருமையா சொல்ல முடியும். ஸோ வி ஆர் லீகல். அகைன் இப்போ நம்ம டைரக்ட் செல்லிங்கிற பிளாட்ஃபார்ம் கரெக்டான பிளாட்ஃபார்ம். பட் ஹவு டு ஐடென்டிஃபை குட் கம்பெனி? எனக்கு சில தெரிஞ்ச கிரைட்டீரியா நான் செட் பண்ணி தான் இந்த கம்பெனி சூஸ் பண்ணேன். நம்பர் 1, கம்பெனியோட ப்ரொஃபைல். ப்ரொஃபைல்னு பார்க்கும்போது 2 விதமா பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரராக இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷம். வாங்கி கொடுக்குறவங்க கூட நிறைய மார்க்கெட்ல இருக்காங்க. பட் ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சருங்கிறது நமக்கு ரொம்ப பலம். செகண்ட், அந்த கம்பெனிக்கு இந்த தயாரிக்கக்கூடிய பொருளை பத்தின அனுபவமும் நாலேஜும் ஆர்என்டியும் ஓனா இருக்கணும். ஆர்என்டி அவங்கள்ட்ட ஓனா இருக்கும்போது நியூ ப்ராடக்டை இன்வென்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இதை நான் ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிறப்போ ரொம்ப யோசிச்சு பண்ணேன். அண்டு கம்பெனியோட சர்டிஃபிகேஷன்ஸ். இன்னைக்கு வந்து என்ன பேசுதோ இல்லையோ ஆனால் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பேசும். ஸோ சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இவங்க ப்ராப்பரா எல்லாமே மெயின்டைன் பண்றாங்களா அப்படிங்கிறத பார்த்தேன். ஸோ ரெண்டாவது, ப்ரொஃபைல் எவ்வளவுதான் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலும் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் கரெக்டா ஒர்க் ஆகலைன்னா, ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனில ப்ராடக்ட் பர்டிகுலரா ஹீரோவா இல்லைன்னா நம்ம வந்து எவ்வளவுதான் போய் முக்கி குளிச்சாலும் நமக்கு வந்து பணம் வராது, பாசிவ் இன்கம் செட் ஆகாது. ஸோ ப்ராடக்ட் செகண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தேர்டு வந்து பிஸ்னஸ் காம்பன்சேஷன். ப்ரொஃபைல் நல்லா இருக்கு, ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கு, பே அவுட் இல்லைன்னா
நான் எப்படி ஒர்க் பண்ண முடியும்? நான் ஏற்கனவே அஸ் செட் இயர்லியர் ஒரு அக்ரி பேஸ் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணேன். 5 கோடி ரூபாய் டர்ன் ஓவர் கொடுத்து என்னால 2 லேக் சிஸ்டத்துல வெறும் 35 லட்சம் ரூபாய் தான் ஏர்ன் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா வெறும் 7% தான் என்னால ஏர்ன் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி ஆல் ஓவர் இந்தியால ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியா நான் வந்து பார்த்தது வந்து 2 வருஷ கம்பெனியும் 3 வருஷ கம்பெனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்பெனியை பார்க்கல. மார்க்கெட்ல நியூவா இருக்கணும், ஸ்டார்ட் அப்பா இருக்கணும், நான் சொன்ன கிரைட்டீரியெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அனலிட்டிக்கல் மெத்தட்ல இப்போ நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ண போற கம்பெனி தான் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. அதை நான் எடுத்தேன். உங்களுக்கும் அது பிடிக்கும். நான் அதுக்கான ரீசன்ஸ், அதுக்கான வேலிட் பாயிண்ட்ஸும் உங்களுக்கு முன்னாடி எடுத்து வைக்கிறேன். நீங்க அதை ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கங்க. ஸோ வெல்கம் யூ ஆல் ஒன்ஸ் அகைன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது விஸ்வம் ஆயுர்வேதா அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம், டைரக்ட் செல்லிங் கம்பெனியை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இவங்களுடைய ப்ரொஃபைல் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல நான் சொன்ன கிரைட்டீரியாலாம் இதுல ஃபுல்ஃபில் ஆயிருக்கானா ஆயிருக்கு. இவங்க 15 வருஷமா பாஸ்ட் 15 இயர்ஸா 2011ல இருந்து இந்திரதுரும் ஹெர்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மேனுஃபேக்சரர். ஸோ இந்திரதுரும் அப்படிங்கிறது ஆயுர்வேதிக் ப்ராடக்ட்ஸை, நியூட்ராசிட்டிகல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ணி எம்எல்எம் இண்டஸ்ட்ரிக்கும், சித்தா ஆயுர்வேதா பிராக்டிஷனாக இருக்கக்கூடிய அல்டர்னேட்டிவ் டாக்டர்ஸ்க்கும், சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் இருக்கக்கூடிய ட்ரெடிஷ்னல் கம்பெனிஸ்க்கும் சப்ளை பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரர். இவங்க வந்து குஜராத் பேஸ வடோதராங்கிற இடத்துல இருந்து 15 வருஷமா இவங்களுடைய ஒர்க் தான். இவங்க சொன்ன அந்த 15 வருஷம் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம்ல ஏறத்தாழ 300 டைரக்ட் செல்லிங் கம்பெனி எம்எல்எம் கம்பெனிஸ்க்கு பொருளை சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. அதுல 30 கம்பெனி இன்றளவும் இந்தியா லெவல்ல இவங்கள்ட்ட இருந்து ப்ராடக்டை வாங்கிட்டு இருக்காங்க. என்ன ப்ராடக்ட் தேவை அந்த ப்ராடக்ட் வாங்கிப்பாங்க. இவங்க கிட்ட 300க்கும் மேற்பட்ட பொருள் மேனுஃபேக்சரர் ஆயிட்டு இருக்கு குஜராத் வடோதரா. ஸோ அந்த இந்திரதுரும் அப்படிங்கிற கம்பெனி இருக்கு இல்லையா, அந்த எம்டியும் விஸ்வம் ஆயுர்வேதாவோட எம்டியும் ஒரே ஆள் தான், டாக்டர் அர்ஜுன் மீர். இவர் பார்த்தீங்கன்னா 3rd ஜென்ரேஷன் ஆயுர்வேதிக் பிராக்டிஷனர். ஸோ இவங்க அப்பா தாத்தா காலத்துல இருந்து ஆயுர்வேதிக் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இப்ப பார்க்கக்கூடிய பொருளை புதுசா இன்வென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பொருள் என்ன, நம்ம மார்க்கெட்ல இருந்து எப்படி யூனிக் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இது 2022லயே ஆர்ஓசி ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தா கூட, அதாவது விஸ்வம் ஆயுர்வேதாங்கிற நேமை வந்து 2022ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க. அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய 300 பொருட்கள் ஏதாவது ஒரு பொருட்கள் எடுத்துட்டு வந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. பட் அகைன் அந்த இடத்துல ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சு இதை நம்ம மார்க்கெட்ல 10ஓட 11 போயிடக்கூடாது. ஏற்கனவே மார்க்கெட்ல ஏகப்பட்ட கம்பெனி ஹெல்த் கேர்ல வெறும் 150 ரூபாய்க்கு தொடங்கி 15,000 வரையும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. எம்என்சிஸ் கம்பெனிஸ்லாம் 30,000 50,000 ரூபாய்க்கு பில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்மளும் அது போல ஆகிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இவங்க ப்ரீவியஸா ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த இன்கிரீடியன்ட், அந்த விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிற வரையும் இதை ஹோல்டு பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசர்ச்லயே இருக்காங்க. ஸோ 2022ல இருந்து 2025 வரையும் இந்த 3 வருஷம் திரும்ப ரிசர்ச் கண்டினியூ ஆகுது. ஸோ 4 மாதத்துக்கு முன்னாடி, இப்போ இன்னையிலேருந்து 4 மாதத்துக்கு முன்னாடி அவங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அந்த இன்கிரீடியன்ட் கண்டுபிடிச்சு ப்ராடக்டோடைய கம்பேட்டபிலிட்டி கொண்டுட்டு வந்து இன்னைக்கு நம்ம ப்ராடக்டாகவும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வேர்ல்டு லெவல் சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க, பேட்டர்ன் அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது என்னன்னு பார்ப்போம். அண்ட் அகைன் அவர் எம்டியோட விஷன் நான் வந்து இதெல்லாம் பின்னாடி கிடைச்சிட்டதுனால அந்த மிஸ்டர் அர்ஜுன் மேற்கிட்ட உட்காரும் போது கேட்ட விஷயம். ஸோ வாட் இஸ் யுவர் விஷன் அப்படின்னு கேட்டப்போ, அமிக்கபிள் ரேட், அதாவது எல்லாரும் வாங்கக்கூடிய எக்கனாமிக் ரேட்ல சூப்பர் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸை கொடுக்கணும். அதனால என்ன ஆகும், கஸ்டமர் ரீபர்ச்சேஸ் ரெட்டன்ஷனும் ஆகும், ரீபர்ச்சேஸ் ஆகும். ஸோ லீடருக்கான வருமானமும் வரும். ஸோ அமிக்கபிள் அப்படிங்கிறது புதுசான ஒரு பொருளை இன்வென்ட் பண்ணணும். பட் அது எல்லாரும் வேர்ல்டு கிளாஸ் ப்ராடக்டா இருந்து குவாலிட்டியா இருந்து எல்லாரும் வாங்கக்கூடிய ஒரு விலையில இருக்கணும் அப்படிங்கறத என்னுடைய விஷன் அப்படின்னாரு. அந்த மிஷன் லாங் டேர்ம் கோல் 2027ல 2027ல இருந்து 2028 அடுத்த வர 2 வருஷத்துக்குள்ள டேர்ன் ஓவர் கொடுக்கக்கூடிய டாப் 10 இந்தியா கம்பெனிஸ்ல நம்ம கம்பெனி விஸ்வம் ஆயுர்வேதாவும் உள்ளுக்குள்ள வரணும். அது ஃபர்ஸ்டா இருக்கலாம், செகண்டா இருக்கலாம், அட்லீஸ்ட் டாப் 10 நம்பர்ஸ் உள்ள விஸ்வம் ஆயுர்வேதா அப்படிங்கிற நிறுவனம் டேர்ன் ஓவர் பேஸ்ல உள்ள வரணுங்கிற ஒரு விஷன் கொடுத்திருந்தாரு எம்டி சார் அர்ஜுன் மீர் சார். ஸோ இதுக்கான சப்போர்ட்டட் பேக்கப் டாக்குமெண்ட்ஸும் என்னென்ன இருக்குன்னு நான் சொல்றேன். ஸோ அஸ் ஐ செட் இவங்களுடைய எண்ணம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா 300 பொருள் இருந்தா கூட 300 பொருள் மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டுட்டு வந்து மார்க்கெட் பண்ணணுங்கிறத நோக்கம் இல்லை. இன்வென்ட் பண்ணணும், இன்வென்ட் டு வேர்ல்ட், புது பொருளா இருக்கணும், யூனிக்கா இருக்கணும். நம்ம ஆஸ் எ லீடர் இல்ல ஒரு ரீட்டைலர் மார்க்கெட்ல போய் கொண்டுட்டு போய் கொடுக்கும்போது அந்த சேல்ஸ் ஆங்கிள் அந்த பொருள் ஈஸியா விற்பனை ஆகணும். அப்படின்னா நிறைய கேட்டகரி வச்சு ஒரு பொருள் இப்ப நமக்கு தயாரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க. அதை தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இவங்களுடைய சர்டிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் நான் அடுத்த ஒரு மீட்டிங்ல உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஆர்ஓசி, ஹலால், ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ஜிஎம்பி, ஐஎஸ்ஓ, கோஷர் சர்டிபிகேட், யூஎஸ்டிஏ ஆர்கானிக் சர்டிபிகேட் அப்படின்னு ஒரு 7ல இருந்து 8 சர்டிபிகேட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு ஸ்டாண்டர்டுக்கு சர்டிபிகேட்ஸ் இருக்கு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இவங்களுடைய சாஃப்ட்வேர் www.vishwamayur.com
இந்த சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா 4 லேயர் செக்யூரிட்டி சிஸ்டமோட சாஃப்ட்வேர். ஸோ ஈக்குவல் டு ஐசிஐசிஐ பேங்க். இன்னைக்கு ஐசிஐசிஐ சொல்றோம் இல்லையா, ஐசிஐசிஐ பேங்கோடைய சர்வர் லேயர் எந்த அளவுக்கு 4 லேயர் செக்யூரிட்டி இருக்கோ அந்த அளவுக்கு செக்யூரிட்டி லேயர் இவங்க வச்சிருக்காங்க. ஏன் சார் அப்படி அகைன் நீங்க கேட்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டேட்டா ப்ரிவென்ஷன். இன்னைக்கு இவங்களுக்குள்ள ஐடி போற டேட்டா கேஒய்சி எங்கேயும் வெளியில களவு போகக்கூடாது, நம்பர் 1. ரெண்டாவது ஹேக்கிங். இன்னைக்கு இவங்க பண்ணக்கூடிய பிசினஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா, குறிப்பா நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியால எல்லாம் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அங்க ஏதோ ஒரு ஹேக்கிங் நடந்து அந்த ஹேக்கிங் மூலமா இங்க உள்ள சர்வர், இவங்க கம்பெனியோட சர்வர் ஹேக் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ப்ரிவென்ஷனா 4 லேயர் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் வச்சிருக்கக்கூடிய ஒன்லி எம்எல்எம் இண்டஸ்ட்ரி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த விஸ்வம் ஆயு மட்டும்தான். இதெல்லாம் கம்பெனியோட ப்ரொஃபைல் ஆடட் அட்வான்டேஜ் நமக்கு. ஸோ அகைன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ப்ராடக்ட் ஆக்டிவ் வெல்னஸ் கிட். இதோடைய விலை எம்ஆர்பி விலை 5500 ரூபாய் அண்ட் நம்மளுடைய டிபி பிரைஸ் 3000 ரூபாய். எனக்கு தெரிஞ்சு, அதாவது நான் திரும்பவும் இந்த ப்ராடக்ட்டை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணி இந்த இன்கிரீடியன்ஸ் வகையெல்லாம் படிச்ச பிறகு இத்தனை இன்கிரீடியன்ட்டும் இவ்வளவு 2 விதமான பொருளும் 3000 ரூபாய்க்கு 3000க்கு கொடுக்கக்கூடிய இந்தியால எந்த ஒரு நிறுவனமும் இல்ல. இருந்தா நீங்களும் சர்ச் பண்ணி சொல்லுங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு இல்ல. இது இந்த ரேட்டுக்கு கொடுக்கறதுக்கு பல ரீசன் இருக்கு. பட் விஸ்வம் ஆயுர்வேதாவை தவிர யாருமே 3000க்கு இந்த டாப் நாச் சூப்பர் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸை இந்தியால இது வரையும் கொடுக்கல. மேபி ஃபாரின்ல இருந்து வந்தா அதோட ரேட் இவ்வளவு இருக்காது. அப்போ ப்ராடக்ட்டை பத்தின டீடைல்ஸ் பார்ப்போம். நம்ம ப்ராடக்ட்ல என்ன யூனிக் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம பார்ப்போம். நான் பேசுறது ஆடிபிளா இருக்கா? ஓகே. ஸோ இப்போ ப்ராடக்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ஸ்டெம் செல் கிட். ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோலாம் மோடிஜி பேசினாரு. மோடிஜி வந்து ஹிந்தியில பேசினாரு. நிறைய பேத்துக்கு கொஞ்சம் ஹிந்தி தெரிஞ்சிருக்கலாம், ஹிந்தி தெரியாத நபர்களும் இருக்கலாம். அவர் அதுல சொன்ன கருத்து என்னன்னா, நான் வந்து ஜப்பான் போனேன். ஜப்பான்ல பாத்தீங்கன்னா ரிசர்ச்சர்ஸ் இன்னைக்கு வந்து ஸ்டெம் செல்ஸை பத்தி படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அப்ப எனக்கு ஸ்டெம் செல்ஸ்னா என்னன்னு தெரியாது. பட் ஸ்டெம் செல்ஸ்னால என்ன பயன் அவங்க சொல்லும் போது அவருக்கு மனசுல தோன்றது என்னன்னா, இங்க ஆதிவாசி லோக், அதாவது பழங்குடியினருக்கு அவங்களுக்கு தெரியும், அதாவது இம்யூனிட்டி அதிகம். பட் அவங்களுக்கு பரம்பரையா ஒரு பிரச்சனை இருந்திருக்கு. அந்த பிரச்சனை பேர் சிக்கிள் செல் அனிமியா. அனிமிக்னா ரத்த சோகை. பட் சிக்கிள் செல் அனிமியானா என்னன்னா, உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு ஆர்பிசி வந்து ரவுண்டா இருக்கணும். அதாவது ஒரு டயர் வந்து வடிவம் உருண்ட வடிவத்துல இருந்தாலும் டயர் என்ன ஆகும், 2 வீலர்ல ரன் ஆகும், சுத்தி வரும். அது போல ஆர்பிசி ரவுண்டா இருந்தா தான் பிளட் சர்க்குலேஷன்ல உங்களுடைய நரம்புகள்ல அது சுத்தி ஒடியாரும். பட் அது அரைவட்ட பாதையிலையோ கோலவட்ட பாதையிலையோ இல்ல ஷேப் இர்ரெகுலரா இருந்தாலோ அது என்ன ஆகும், உங்க பிளட்ல சுத்தி வராது, அங்கங்க ஸ்டிக் ஆகி ஒட்டிக்கும். இது வந்து டிஎன்ஏ ப்ராப்ளம்னால ஹெரிடிட்டியா வரும். இது பேர் சிக்கிள் செல் அனீமியா. பட் இந்த சிக்கிள் செல் அனீமியாவை ஜப்பான்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டெம் செல் ஐடென்டிஃபை வச்சு இங்க இந்தியாவில குணப்படுத்தியிருக்காங்க. அது வந்து கொண்டுட்டு வந்தது அந்த அந்த கவர்மெண்ட்னு சொல்லி அதுல ஒரு பெருமையை சொல்லுவாரு. செகண்ட், நம்மளுடைய புராதன கதைகளை கம்பேர் பண்ணுவார். ஸோ கர்ணன் பிறந்தது நமக்கு நிறைய பார்த்துருப்போம் இல்லையா, மகாபாரதம். கர்ணன் எப்படி பிறந்தாரு? ஸோ குந்தி தேவி மாவை ஸ்டெம் செல்ஸ் மூலமா தான் அப்பவே இருந்திருக்கு. அப்படி மேனுவலா கிடையாது இல்லையா. ஸ்டெம் செல்ஸ் ஒரு ஒலி மூலமா வரும், வயிற்றுல கரு உருவாகும். ஸோ அதுதான் ஸ்டெம் செல்ஸ் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறாரு. அதுக்கு அடுத்தது பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பத்தி பேசுறாரு. இப்ப பேசுறோம் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி. புராண கால கதைகள்ல முதல் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி எங்க நடந்தது? எப்ப வந்து ஒரு கணேசன் அப்படிங்கிற விநாயகருடைய தலை துண்டிக்கப்பட்டதோ அப்பவே யானையுடைய கருத்தை கொண்டு வந்து பொருத்தி அப்பவே பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி நம்மால் கொண்டுட்டு வந்திருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எக்கனாமிக்கலா காமிக்கலா கொண்டுட்டு போவார். ஸோ அது மேட்டர் இல்லை, ஸ்டெம் செல்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு உலகம் வந்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹியூமன் ஸ்டெம் செல்ஸை வச்சு. இன்னைக்கு வந்து ஜப்பான்ல ஹியூமன் செல்ஸை வச்சு பேரலைஸ் பேஷண்ட்டை குணப்படுத்திருக்காங்க. சைனால ஸ்டெம் செல்ஸை வச்சு டயபெட்டிக்கை ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹியூமன் ஸ்டெம் செல்ஸை வச்சு. யூஎஸ்ல ஸ்டெம் செல்ஸை மட்டுமே எடுத்து லெபார்டரியில கிட்னி போலவே க்ரோ பண்ணி வளர்த்துருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஹியூமன் ஸ்டெம் செல்ஸை வச்சு நிறைய ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு. ஃபியூச்சர் இன்னுமா மாத்திரை மருந்து கிடையாது, ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் உருவாயிட்டு இருக்கு இப்போ. பட் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது பர்டிகுலரா அந்த குழந்தைக்கும் அந்த குடும்பத்துக்கும் மட்டும்தான் உதவும். நார்மலா எல்லா மனிதர்களுக்கும் அதை பயன்படுத்த முடியாது. அதுக்கு நிறைய டெஸ்ட் இருக்கு, டிஎன்ஏ மேட்ச் ஆகணும், நிறைய விஷயம் இருக்கு. இருந்தாதான் ஒரு ஸ்டெம் செல்ஸை அடுத்தவங்களுக்கு கிராஸ் யூசேஜ் பண்ண முடியும். உறுப்புகளையே நம்ம கிராஸ் யூசேஜ் பண்ண முடியாது. அதனால ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து ரொம்ப ரேர். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஸ்டெம் செல்ஸ்ல அனிமல் கிட்ட இருந்து எடுக்கக்கூடியது ஃபெயிலியர் ஆயிரும். ஏன்னா மிருகத்திலிருந்து எடுக்கும்போது அந்த குணம் வந்துருங்கிறதுனால அது ஃபெயிலியர். இதுக்கப்புறம் 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே டாக்டர் ஃபர்ட் ஜூலி
சுவிட்சர்லாந்துல கண்டுபிடிக்கிறாரு. ஃபைட்டோ ஸ்டெம் செல், பிளான்ட்ல இருந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் எடுக்கிறாங்க. ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை. ஒரு குழந்தை, ஒரு சிசு உருவாகும் போது முதல்ல தாய் வயிற்றுல இருந்து ஒரு செல்லு போய் உருவாகி அந்த குழந்தைய உருவாகும் இல்லையா, அதான் மதர் செல். ஸோ மதர் செல்லும்பாங்க, ஸ்டெம் செல்னு சொல்லுவாங்க. அது போல ஒரு செடி உருவாகும் போது, தாவரம் உருவாகும் போது வேர்ல இருந்து எங்க அந்த நுனி, இலை நுனிகள் இருக்கோ இல்ல வேர் நுனி இருக்கோ, நுனிகளுக்கு தான் முதல்ல போஷாக்கு போகும். நுனிகள்ல தான் செல் வந்து டூப்ளிகேட் ஆகும். அப்ப அது வந்து ஃபைட்டோஸ்டெம் செல். அப்போ தாவரத்தை ஒட்டி மனிதருக்கு பயன்படக்கூடிய ஹியூமன் ஸ்டெம் செல் மாதிரியே பயன்படக்கூடிய ஸ்டெம் செல்ஸ் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஒன்னு வந்து கிரீன் ஆப்பிள்ல இருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ரெண்டாவது வந்து ரெட் கிரேப்ஸ்ல இருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ இன்றளவும் மலேசியா வந்து ஸ்டெம் செல்ஸ்க்கு பேர் போனது. வீதிக்கு வீதி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம் செல்ஸை வச்சு வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா நம்ம பாக்குறது இந்த மிக்கிலி பயோகெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு சுவிட்சர்லாந்துல கண்டுபிடிச்ச டாக்டர் ஜூலி ஃபர்ட் அவருடைய ரீட்டைல் அசோசியேட், ஆத்தரைஸ்டு ரீட்டைல் அசோசியேட் மலேசியால யாரோ அவங்கள்ட்ட தான் நம்ம ப்ரொக்யூர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஆப்பிள் ஸ்டெம் செல் அண்ட் கிரேப் சீட் ஸ்டெம் செல், இந்த 2 ஸ்டெம் செல் தான் உலக லெவல்ல எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கு. சில கம்பெனி ஒரே ஒரு ஸ்டெம் செல்லை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சில கம்பெனி 2 பொருளும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இங்க நம்ம 2 ஸ்டெம் செல்ல வெளியில இருந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணி யூஸ் பண்றோம். நம்பர் 1 பாயிண்ட். ரெண்டாவது, இங்கே எப்படி நம்ம விஸ்வம் ஆயுர்வேதா தனித்துவமா இருக்காங்க. ஏன்னா இப்ப நீங்க ஸ்டெம் செல்ஸ்னு ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு தட்ட நம்ம என்கரேஜ் பண்ணி சொல்லும் போது அவங்க அடுத்த நிமிஷம் என்ன சொல்லுவாங்க, ஐ நோ அபவுட் ஸ்டெம் செல், 15 இயர்ஸ் முன்னாடியே தெரியும், நான் நிறைய சாப்பிட்டேன் அப்படின்லாம் அடுத்தது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு செட்பேக் பண்ணி டீபேக் பண்ணுவாங்க. இந்த இடத்துல தான் நம்மளோட யூனிக் சிஸ்டம் நம்ம சொல்ல போறோம். ஸோ உலகத்துக்கே, வேர்ல்டுக்கே, என்னோட இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த வேர்ல்டு, இமேஜ் தெரியுதான்னு தெரியல உங்களுக்கு, நீங்க நம்மளுடைய பேக்கேஜிங்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த வேர்ல்ட் நம்ம 3வது ஸ்டெம் செல்ஸை இன்வென்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். அந்த ஸ்டெம் செல்ஸோட பேரு பிரிக்லி பியர் ஸ்டெம் செல்ஸ். பிரிக்லி பியர்னா வேற எதுவும் இல்லை, சப்பாத்தி கள்ளி பழம். இந்த லேபிள்லயே பாத்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸ்ல கார்னர்ல லாஸ்ட்ல இருக்கு பாருங்க, சப்பாத்தி கள்ளி பழம். ஸோ இது 5 வருஷம் ரிசர்ச்ல இந்த சப்பாத்தி கள்ளி பழத்தை இன்வென்ட் பண்ணி இன்னைக்கு வேர்ல்டு லெவல்ல பேட்டர்னுக்கு அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்தியால, ஏன் வேர்ல்டுலேயே ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி இந்த விஸ்வம் ஆயுர்வேதா தான். ஸோ வி கேன் சே ப்ரௌட்லி, உலகத்திலே 3 ஸ்டெம் செல் ப்ராப்பரா வச்சிருக்க கம்பெனி யாருன்னா விஸ்வம் ஆயுர்வேதா மட்டும்தான், நம்ம தான். பேர் போட்டுக்கலாம், ட்ரிபிள் ஸ்டெம் செல், 7 ஸ்டெம் செல், 5 ஸ்டெம் செல்ஸ்னு, அது பிராண்ட் நேம். பட் அதுல உள்ள இன்கிரீடியன்ட் நீங்க படிச்சு பாருங்க, எல்லாருக்கிட்டையும் ஆப்பிள் ஸ்டெம் செல் இருக்கும், கிரேப் சீட் இருக்கும். பட் விஸ்வம் ஆயுர்வேதா நம்ம கம்பெனில மட்டும்தான் இந்த பிரிக்லி பியர் ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்பர் 1 யூனிக். ரெண்டாவது, ஹை கிளாஸ் குவாலிட்டி இன்கிரீடியன்ஸ். அடுத்தடுத்த இன்கிரீடியன்ஸோட கம்பேட்டிபிலிட்டி, இணக்கத்தன்மை பாருங்க. மஸ்க் மெலன் அடுத்தது, அடுத்த ரிசர்வேட்ரான், அடுத்த 5 டைப்ஸ் ஆஃப் பெரி, ஸ்ட்ராபெரி, ப்ளூபெரி, அக்காய் பெரி, ராஸ்பெரி. அடுத்த பிரிக்லி பியர், இப்ப நம்ம பார்த்த 3வது ஸ்டெம் செல், அஸ்டாஜென்தின், கோஎன்சைம் Q10, குளோரெல்லா, ஒமேகா 369, பார்லி கிராஸ். இது போல மார்க்கெட்ல ஒரு உறுப்புக்கும் பக்கபலமா வரத்துக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் தேவை, மல்டிவிட்டமின்ஸ் தேவை. இது என்னென்ன ஒரு உறுப்புக்கு மேஜரான நியூட்ரிஷன் தேவையோ அதெல்லாம் சயின்டிபிக் நேச்சர்ல கிடைக்கக்கூடிய பழங்களை கம்பேட்டிபிலிட்டி பண்ணி கொடுத்துருக்க டாப் நாட்ச்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பொருள் தான் ஆக்டிவ் ஸ்டெம் செல்ஸ் கிட். இதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஜீரோ டாக்ஸிபிலிட்டி, நோ சைடு எஃபெக்ட், ஹெவி மெட்டல்ஸ் கிடையாது, 100% பொட்டானிக்கல் இன்கிரீடியன்ட், குளுட்டன், வீகன், நோ ஜெலட்டின், சூட்டபிள் ஃபார் போத் மென் அண்ட் விமன். நம்ம கிட்ட ஏற்கனவே சொன்னது போல GMP, ISO, FSSAI சர்டிஃபைடு எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இது லெபார்டரியில கூட டெஸ்டட். ஸோ இந்த பிரிக்லி பியரை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் டீட்டெயிலா பார்ப்போம். இந்த பிரிக்லி பியர்னால நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்? ஏன்னா இந்த பழம் யாருக்கிட்டையும் இல்லை இல்லையா, ஸ்டெம் செல்ஸ் நம்ம கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு. குறிப்பா சொல்ல போனா பிரிக்லி பியருங்கிறதுல வந்து ஜூஸ் கொடுக்கலாம், பிரிக்லி பியருங்கிறதுல பவுடர் கொடுக்கலாம். மற்ற நிறுவனமான ஸ்டெம் செல்ஸ் இன்னும் யாரும் ஐடென்டிஃபை பண்ணல. ஸோ இந்த பிரிக்லி பியர் இருக்கிறதுனால நமக்கான மேஜர் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது பிளட்ல உள்ள சீரம் லெவல்ல, அதாவது கிரியேட்டினின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோலைட்ஸை தாதுக்களை உடம்புல இருந்து வெளியில அனுப்பக்கூடிய வேலையை மேஜரா கிட்னி பாக்குது. ஒரு கிட்னி ஒரு நாளைக்கு இஃப் ஐ நாட் ரைட் 180 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் பிளட்டை வந்து ஃபில்டர் பண்ணுது. அப்ப 2 கிட்னி சேர்ந்து 360 லிட்டர் பிளட்டை வந்து ஃபில்டர் பண்ணுது. ஸோ பிளட்ல உள்ள எலக்ட்ரோலைட்ஸை வெளில அனுப்பக்கூடிய, பாடியை pH பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய வேலையை கிட்னி செய்யுது. பட் இது ஃபெயிலியர் ஆகும்போது நம்ம பாடியில இந்த எலக்ட்ரோலைட் சேர்ந்து நமக்கான பெரிய பிரச்சனைகள் உருவாக்கும். இட் லீட்ஸ் டு கிரானிக் டிசீஸ். அதாவது டயாலிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் போனால் தான் அவங்களை நம்ம காப்பாற்ற முடியும். அப்போ
இந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸை கட்டுப்படுத்தி கிட்னியை ரெஜினுவேட் பண்ணக்கூடிய வேலையை சப்பாத்தி களி பண்ணுது. அப்புறம் உடம்புல உள்ள கெட்ட கொழுப்புகளை குறைக்கிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது. உடம்புல உள்ள டயாபெட்டிக் மேனேஜ்மெண்ட், சுகர் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் பண்றதுக்கு உதவுது. அடுத்தது கட் சிஸ்டத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு உதவுது. மூட்டு வலி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு உதவுது. அடுத்தது இதுல இருக்கக்கூடிய ரிச் இன் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், இதுல இருக்கக்கூடிய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் உடம்புல இருந்து வெளில அனுப்புறதுக்கு உதவுது. இது எல்லாமே இந்த சப்பாத்தி கல்லியோடைய ஆடட் அட்வான்டேஜ். அது மட்டும் இல்ல, நம்மளுடைய ஹார்ட் ஹெல்த்துக்கு, கார்டியோவாஸ்குலர் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கு இந்த சப்பாத்தி கல்லி பழம். ஸோ இத்தனை வேலைகளையும் ஆஸ் அ சிங்கிள் ஹேண்டா இந்த ஒரே ஒரு ஸ்டெம் செல்ஸ் மட்டும் செய்யுது. அகைன் ஐ வில் ரிப்பீட், இது வந்து சாக்ஷேல வந்து இருக்கக்கூடியது பவுடரோ இல்ல பிரிக்லி பியரோட ஜூஸோ கிடையாது. இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஸ்டெம் செல். எப்படி ஒரு ஸ்டெம் செல்ஸ்னு பார்க்கும்போது 1 2 ஆகும், 2 4 ஆகும், பைனரி நம்ம பேசுற மாதிரி 4 8 8 16 16 32 சொல்றோமோ அது போல மேனிபுலேட் ஆகி ஒர்க் பண்ணக்கூடியதான் அந்த ஸ்டெம் செல். அந்த பிரிக்லி பியர் ஸ்டெம் செல்ஸ் உலகத்திலே நம்மகிட்ட தான் இருக்கு. அண்ட் அகைன் காமன் ஆஸ் யூஷுவல் ஆப்பிள் ஸ்டெம் செல்ஸ். இது வந்து மாஸ்டர் ஸ்டெம் செல்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஆல்ரெடி சார் ஃப்ரெட் ஜூலி மொபிலி பயோகெமிஸ்ட்ரியில சுவிட்சர்லாந்துல கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. இது வந்து மாஸ்டர் ஸ்டெம் செல்னு சொல்லுவாங்க. இது குறிப்பா நம்மளுடைய டெட் செல்ஸை, உடம்புல உள்ள எந்த பகுதியில் உள்ள டெட் செல்ஸையும் வெளியில அனுப்பி ஏஜ்டு செல்ஸை, வயதான செல்லை வெளில அனுப்பிச்சிட்டு நியூ செல்ஸை ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கு ரொம்ப 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 சப்போர்ட்டடா இருக்கக்கூடிய மாஸ்டர் ஸ்டெம் செல்ஸ்னு இந்த கிரீன் ஆப்பிள் ஸ்டெம் செல்ஸை சொல்லுவோம். அதுவும் இந்த பொருள் இருக்கு. அடுத்து கிரேப் சீட், திராட்சை விதையில இருக்கக்கூடிய சோலார் விட்டிஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டெம் செல்ஸும் இந்த ப்ராடக்ட்ல அவைலபிள் இருக்கு. ஸோ இது ஹை ரிச் இன் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், டானின்ஸ் அண்ட் ஆண்டோசியானின்னு சொல்லிட்டு 2 வகையான பவர்ஃபுல் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா முழுக்க 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 நம்ம ஸ்கின் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக. இப்ப சொல்லுவாங்க எனக்கு மரு இருந்தது மறந்துடுச்சு, எனக்கு ஸ்கின்ல ரேஷஸ் இருந்தது மறந்துடுச்சு, ஸ்கின்ல எக்ஸிமா அரிப்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருந்து மறைஞ்சிடுச்சு. இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து இந்த கிரேப் சீட் தான். இது வந்து ஸ்கின் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கும் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ்ல இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கும், அந்த எபிடர்மல் ஸ்டெம் செல்ஸ்னா, எபிடர்மல் மீன்ஸ் ஸ்கின், நமக்கு வந்து 7 லேயர் ஸ்கின் இருக்கும். அந்த 7 லேயர் ஸ்கின்னையும் ஓவரால் ஹெல்த் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்றதுக்கு இந்த கிரேப் சீட் உதவுது. அதே போல வயதானக்கூடிய தோற்றத்தை தவிர்க்கிறதுக்கும் இந்த கிரேப் சீட் உதவியா இருக்கு. அடுத்தது முக்கியமான ரொம்ப அரிதான ஒரு இன்கிரீடியன்ட்னா இந்த மஸ்க் மெலான். ஸோ இந்த மஸ்க் மெலான், முலாம்பழம் நார்மலா எல்லாத்துக்கும் தெரியும். வெய்ய நாள்ல நம்மளுடைய சம்மர் டேஸ்லாம் நம்ம நிறைய யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம். பட் நம்ம யூஸ் பண்றது எல்லாமே ஹைபிரிட். இப்போ நம்ம பார்க்கறது வந்து நான் ஜிஎம்ஓ, ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் பண்ணாத ஒரு முலாம்பழத்தை தான் நம்ம பார்க்குறோம். இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த எஸ்ஓடி, சிஏடி, ஜிபிஎக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிரைமரி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், பவர்ஃபுல் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் 1:1 லேக்னு ஒர்க் பண்ணும். அதாவது ஒரு மாலிக்யூல் இது இருந்தால் 1,00,000 ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸை, அதாவது நல்ல செல்களை போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸை அடிச்சு காலி பண்ணி வெளில அனுப்பிச்சிடும். அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் தான் அந்த முலாம்பழம். அதுவும் நம்மளுடைய பொருள் இருக்கு, அதோடைய எக்ஸ்ட்ராக்டும் இருக்கு. இது குறிப்பா ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியே நம்ம உடல் உறுப்புகள் என்ன நினைச்சிடும், எதிரி நினைச்சு தாக்க ஆரம்பிக்கும். அப்படிப்பட்ட வியாதி தான் ஐபிடி, இரிட்டபிள் பவுல் சிண்ட்ரோம். அடுத்தது அடுத்த டயபெட்டிக், அதையும் சொல்லலாம். கேன்சர் கூட அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை, சொரியாசிஸ், ஆர்த்தரைட்டிஸ்ல அது போல ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் கேட்டகரியில வரும். ஸோ இந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் கேட்டகரிஸை நியூட்ரல் பண்றதுக்கு இந்த மஸ்க் மெலான்ல உள்ள ஃப்ரீ ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அடுத்து ரிசர்வேட்ரால், இது வந்து ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். அது அகைன் பாலிஃபினாலிக் காம்பவுண்ட். இது ஒரு பவர்ஃபுல் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். இதுவும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் வெளில அனுப்புறதுக்கான ஹெல்ப் பண்ணுது. அண்ட் இது வந்து பழங்கள்ல இருந்து எடுப்பாங்க குறிப்பா. இது வந்து ஹார்ட்டோட ஹெல்த், கிட்னி ஹெல்த், டயபெட்டிக் மேனேஜ்மெண்ட், ஜாயிண்ட் ஹெல்த், நியூராலஜிக்கல் ஹெல்த்துக்காக சப்போர்ட் ஆகுது. அடுத்தது அக்காய்பெரி. ஸோ அக்காய்பெரி இது வந்து ஒரு பிரேசிலியன் சூப்பர் ஃப்ரூட்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஸ்கின் ப்ரொடெக்ஷன், ஆன்டி கேன்சர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த ஃப்ரூட்ல இருக்கு. அடுத்தது நியூரான், பிரெயின் ஹெல்த்துக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கு, ஹார்ட் ஹெல்த்துக்கு, மெட்டபாலிக், குறிப்பா நம்ம உடம்புல ஏற்படக்கூடிய இந்த மெட்டபாலிக் டிசார்டர்ஸை சரி பண்றதுக்கும் இந்த அக்காய்பெரி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பலப்படுத்துது. அடுத்தது பிளாக்பெரி. ஸோ இது வந்து ஹை ரிச் இன் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், அகைன் டைஜஸ்டிவ் அண்ட் கட் ஹெல்த்தை என்ஹான்ஸ் பண்ணுது, நியூராலஜிக்கல் டிசார்டர்ஸை சரி பண்ணவும், செல்லை வந்து ஒரு செல்லையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அதை க்ரோத் பண்ணுறதுக்கு உதவுது, கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. அண்ட் இதுல உள்ள ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி, உடம்புல உள்ள எங்க புண்ணு ஏற்பட்டிருந்தாலும் அதை ஆற்றக்கூடிய பண்பு இந்த பிளாக்பெரி எக்ஸ்ட்ராட்டுக்கு இருக்கு. அடுத்து ப்ளூபெரி. ஸோ அகைன் அண்ட் அகைன் வி கம்பெலிங் ஒன் திங், கார்டியோவாஸ்குலர், பிகாஸ் இன்னைக்கு எவ்ரி 33 செகண்ட் ஒன் பர்சன் சஃபர் ஃப்ரம் கார்டியக் அரெஸ்ட் ஆர் மார்டாலிட்டி, இறந்துடுறாரு. ஒன்னு இருதயத்தினால பாதிப்படைகிறாரு, இல்லைன்னா இருதய நோயினால இறந்துடுறாரு எவ்ரி 33 செகண்ட். ஸோ அதனால கார்டியோவாஸ்குலருங்கிறது மெயின்.
இந்த ப்ளூபெரிங்கிறது கார்டியோவாஸ்குலருக்கும் சப்போர்ட் ஆகுறதுக்கு, பிரெயின் அண்ட் மெமரி ஃபங்க்ஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, மெட்டபாலிக் ஹெல்த்தை நியூட்ரல் பண்றதுக்கு யூஸா இருக்கு, போன் அண்ட் ஹார்ட் ஹெல்த்துக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கு, இம்யூன் சிஸ்டத்தை டெவலப் பண்ணுது. அடுத்த கிரான்பெரி, இது குறிப்பா அட்ஜஸ்டண்டா ஒரே ஒரு விஷயத்த கூடுதலா நமக்கு பண்ணுது. யூரினரி ட்ராக், அதாவது கிட்னிலேருந்து யூரினரி பிளாடர் அண்ட் யூரித்ரா வழியா நமக்கு அவுட்புட் ஆகக்கூடிய இடம், மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் வரையும் இருக்கக்கூடிய ட்ராக்கை கிளியரா வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த கிரான்பெரி சப்போர்ட்டா இருக்கு. அந்த கட் அண்ட் டைஜஸ்டிவ் ஹெல்த்துக்கு உலகத்துல நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இரண்டாவது மூளை அப்படிங்கிறது நம்ம குடல் பகுதி தான், பெருங்குடல் சிறுகுடல் தான். ஸோ அந்த கட் அண்ட் டைஜஸ்டிவ் ஹெல்த் சிஸ்டத்தை பலமா வச்சுக்கிறதுக்கு உதவுது, கேன்சர் ப்ரிவென்ஷன் கூட. அடுத்தது ஸ்ட்ராபெரி. ஸோ இது வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு, டயபெட்டிக்கு, ஹார்ட் ஹெல்த், டைஜஸ்டிவ், பிரெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்தப்போ மல்டிபிள் பெரிஸை பார்த்தாச்சு. இப்போ பார்க்க போற இன்கிரீடியன்ட் ஒரு சூப்பர் டூப்பர் இன்கிரீடியன்ட். இதோடைய பேரே வந்து கிங் ஆஃப் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். இது வந்து ஒரு வகையான ரெட் ஆல்கே. ஜாப்பனீஸ் அதிகமா அவங்களுடைய உணவுல இதை சேர்த்துப்பாங்க. ஸோ அஸ்டாசென்தின். அஸ்டாசென்திங்கிறது ஹை ரிச் இன் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். இது வந்து ஒரு வகையான ரெட் ஆல்கே, கடல் பாசிலிருந்து எடுக்கிறது. ஸோ இதை நம்ம அதிகமா எடுத்துக்க மேலுடைய டெஸ்டோஸ்டிரோன் சமமா வந்து ஆண்மைத்தன்மை நமக்கு அதிகமாகும். ஆன்டி ஏஜிங், வயதான தோற்றம் குறையும். இந்த மெட்டபாலிக் ஹெல்த், இன்னைக்கு மெட்டபாலிசம் சரியா இல்லாதனால தான் ஒருத்தர் பருமனா இருக்காங்க, இன்சுலின் சரியா சுரக்க மாட்டேங்குது, அடனல் கிளாண்ட் சரியா வேலை பார்க்க மாட்டேங்குது, தைராய்டு கிளாண்ட் சரியா ஒர்க் பண்ண மாட்டேங்குதுன்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வருதுங்கிறது வந்து இந்த மெட்டபாலிக்னால தான். அந்த மெட்டபாலிசத்தை சரி பண்றதுக்கு இது உதவுது. அடுத்து கிட்னி ஹெல்த்துக்கு, கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளத்தை சரி பண்றதுக்கு, ஸ்கின் ஹெல்த்துக்கு, எல்லாத்துக்கும் இது பவர்ஃபுல் ஆன்டி ஆக்சிடென்டா இந்த அஸ்டாசென்தின் ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குது. அடுத்தது இப்ப பார்க்க போறது ரொம்ப மெயின் இன்கிரிடியன்ட், நம்மளுடைய ஹார்ட்டுக்கு கோஎன்சைம் Q10. நம்ம ஹார்ட் மசில்ஸ், குறிப்பா ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல்லுல இருக்கக்கூடிய பவர் ஹவுஸ்னு சொல்லக்கூடிய மைட்டோகாண்ட்ரியாவை தூண்டி விட்டு வேலை பார்க்கக்கூடிய விஷயத்துக்காக இந்த கோஎன்சைம் Q10 ஒர்க் ஆகுது. ஸோ செல்லுலர் எனர்ஜி, ஒரு செல்லுக்கும் போஷாக்கக்கூடிய எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடிய வேலையை இந்த கோஎன்சைம் Q10 செய்து ஹார்ட்டை பலப்படுத்துது. நான் சொன்ன மாதிரி டெஸ்டோஸ்டிரோன் அதிகப்படுத்தி ஃபெர்டிலிட்டி என்ஹான்ஸ்மெண்ட். ஒரு ஆண் வந்து ஒரு ஆண்களுக்கான பிரச்சனைகள் இருக்கானா அவன் சரி பண்ணிக்க கோஎன்சைம் Q10 மட்டும் தனியா எடுத்தாங்கன்னா சரியாவாங்க. பட் இதுல ஒன் ஆஃப் த இன்கிரீடியன்ட் நம்மளுக்கு இருக்கு. அடுத்த குளோரெல்லா அண்ட் பார்லி கிராஸ். அடுத்த நம்ம பார்க்கக்கூடிய 2 இன்கிரீடியன்ட்டும் டிடாக்சிபிகேஷன் அண்ட் மல்டி விட்டமின்ஸ் உடம்புக்கு கொடுக்கக்கூடிய வேலையை பார்க்குது. ஸோ இது வந்து டீடாக்ஸ் பண்ணி வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணும், பிளட் சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அடுத்ததா ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் கீமோ போயிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய ஆர்பிசியை சேவ் பண்றதுல உதவும். ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு கடற்பாசி குளோரெல்லா. எப்படி ஸ்பைரலினான்னு சொல்றோமோ அது போல இது வந்து ஸ்பைரலினாவோட 10 மடங்கு போஷாக்கா உள்ள குளோரெல்லா. இப்போ ஒமேகா 369 பாடிக்கு மசில் பில்டிங்க்கு, புரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு, நம்மளுடைய மெட்டபாலிசம் நடக்கிறதுக்கு ஒரு இன்புட், பேசிக்கான இன்புட் இந்த ஒமேகா 369. பாலிசாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டிஸ், மல்டி பாலிசாச்சுரேட்டட், மோனோசாச்சுரேட்டட் நிறைய ஃபேட்ஸை பத்தி நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஒமேகா 369 இந்த பொருள் இருக்கிறதுனால ஃபீட்டல் டெவலப்மெண்ட், சீக்கிரமா ஒரு பெண் அதாவது ஆஃப்டர் ஒரு இன்டர்கோர்ஸ் சீக்கிரமா அவங்க கருவுற்றுறதுல ஆகிறதுக்கு, எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷனுக்கு. ஸோ பிரெக்னன்சிக்கு டைம் முன்னாடி இதை கன்சியூம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பிரெக்னன்சி டைம் அப்போ அந்த இன்ஃபெக்ட் வந்து நல்ல எனர்ஜியா போஷாக்கா வளர்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த ஒமேகா 369 பாடியில ரொம்ப அவசியம். அது நம்ம இதில் கொடுத்துருக்கோம். அடுத்த பார்லி கிராஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட், இது வந்து டைஜஸ்டிவ் ஹெல்த், கார்டியோவாஸ்குலர், பாடியை டிடாக்ஸ் பண்ணுது அண்ட் ஆல்கலினிட்டி, பிளட்டோடைய pH பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு உதவுது. ஸோ இது போல எக்ஸ்ட்ராடினரி இன்கிரீடியன்ஸை நம்ம நிறுவனம் நமக்காக செய்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வரையும் நம்ம பார்த்தது ஒரே ப்ராடக்ட், ஆக்டிவ் ஸ்டெம் செல்ஸ் கிட். ஸோ இதுல நமக்கு வந்து ஒரு பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம், நம்ம அதுலயும் யூனிக்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு வரையும் மார்க்கெட்ல எல்லாரும் வந்து 1.5 கிராம் 2 கிராம் இவ்வளவுதான் நமக்கு வந்து பொருளை சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க, கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. பட் நம்ம நிறுவனம் விஸ்வம் ஆயுர்வேதால 30 சாக்ஷே இருக்கும். ஒரு சாக்ஷேவும் 3 கிராம், 30 × 3 கிராம் கிட்டத்தட்ட 90 கிராம்ஸ் ஆஃப் ஒரு பேக்கேஜ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா 90 கிராம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரே நிறுவனம் நம்ம தான். இன்னைக்கு வரையும் மார்க்கெட்ல 90 கிராம்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு கம்பெனியும் இல்லை. அடுத்த பொருள் நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஆக்டிவ் ஹெல்த் மல்டிபெரி. இதுவும் ஒரு 33 ஹை கிளாஸ் இன்கிரீடியன்ஸ் கொண்ட ஒரு கேப்சூல். இதுல 60 கேப்சூல் இருக்கும். ஸோ இந்த கேப்சூலோடைய இன்கிரீடியன்ஸே இதுக்கு போதும் இது எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. இதுல உள்ள இன்கிரீடியன்ஸை நான் ரீட் அவுட் பண்றேன். சிபக்திரான், மங்குஸ்தான், குர்குமின், மொரிங்கோ, ரிசர்வெட்ரால், ஜின்செங், கிரான்பெரி, ப்ளூபெரி, மிக்யூனாபூரியன், பைப்ரைன், கெலோஞ்சி, ஆலோவேரா, கிரீன் காஃபி, கிவி, கிரீன் ஆப்பிள், பொமக்ரேனேட், ஆம்லா, அஸ்வகந்தா, பீட்ரூட், அஸ்டாசென்தின். இதுல இல்லாத இன்கிரீடியன்ட் பாத்தீங்கன்னா கேனோடர்மா, நோனி, இது போல இன்னும் ஒரு மல்டிபிள்
33 டைப் ஆஃப் இன்கிரீடியன்ஸ் உள்ள கேப்சூல், 60 கேப்சூல், ஒன்னு 500 mg. இது கிட்டத்தட்ட எந்தெந்த பிரச்சனைக்காக நம்ம கொடுக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுலயும் உங்க கண்ணு முன்னாடி நான் அதை சமர்ப்பிக்கிறேன். டிப்ரெஷன், அல்ஜிமர், இது போல ஒரு இன்ஃபிளமேஷன், ப்ரோஸ்டேட் கேன்சர், இது போல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லைஃப் டைம் டிசீஸ் நியர் அபவுட் அவங்க கிளைம் பண்ணது பாருங்க 10,000 பிளஸ் டிசீசஸ்க்கு ஒரு ப்ரிவென்டிவா இந்த ஒரு கேப்சூல் மட்டுமே ஒர்க் ஆகும். நான் சொல்றது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ப்ரிவென்டிவ். ஸோ சப்போஸ் பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு சில காம்பினேஷனை நம்ம கலந்து கொடுக்கணும். ஸோ இந்த ரெண்டு பொருளும் சேர்ந்து, அதாவது 60 கேப்சூல், ஆக்டிவ் ஹெல்த் மல்டிபிளி அண்ட் விஸ்வம் ஆயுர்வேதாவோட ஸ்டெம் செல் கிட், கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 சாக்ஷே, ஒரு சாக்ஷே 3 கிராம், 90 கிராம்ஸ். ஸோ 90 கிராம்ஸ் சாக்ஷே பிளஸ் 60 கேப்சூல், இது ரெண்டும் சேர்ந்து எம்ஆர்பி 5,500. நம்மளுடைய ரேட்டு மியர் வெரி லோ எக்கனாமிக் 3,000 rupees. ஸோ கம்பேர் வித் மார்க்கெட், சுப்பீரியர் குவாலிட்டி. நான் இன்கிரீடியன்ட் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். அண்ட் தேர்டு ஒரு விஷயம், யார்கிட்டையும் இல்லாத ஒரு இன்கிரீடியன்ட் பிரிக்லி பியர்ங்கிற ஒரு ஸ்டெம் செல் நம்மள்ட்ட மட்டும் தான் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுடைய ஆடட் அட்வான்டேஜ், ப்ராடக்ட்டை ப்ரொமோட் பண்றது இல்லை. அண்ட் ஃபியூச்சர்ல கம்பெனி இப்போ கம்மிங் ரீசெண்ட் டேஸ்ல பிஃபோர் கிறிஸ்மஸ் ஆர் ஆஃப்டர் கிறிஸ்மஸ் ஆர்த்தோக்கான கிட் கம்பெனி லான்ச் பண்ண போறாங்க. ஆர்த்தோ மூட்டு வலிக்கான கிட். அண்ட் கேனோடர்மா, அது வந்து ரிஷி அண்ட் கேனோடர்மா பேஸ் மஷ்ரூம். இட் இஸ் மதர்லேண்ட் ஃப்ரம் சைனா. அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு 30 சாக்ஷே காஃபி பவுடரா கொடுக்க இருக்காங்க. அடுத்தது மென் சம்பந்தப்பட்ட வெல்னஸ், அதுக்காக ஒரு கிட் ரெடி பண்றாங்க. அது ஒரு ப்ராடக்டா வர இருக்கு. அண்ட் டயாபெட்டிக் ரிவர்ஸ் பண்றதுக்காக ஒரு கிட் வர இருக்கு. ஸோ இவங்க கிட்ட ஒரு 300 பொருள் இருந்தா கூட கம்பெனி வெரி கிளியர், அவங்களுடைய விஷன் கிளியர், மார்க்கெட்ல யூனிக்கா இருக்கணும், யார்கிட்டயும் அந்த இன்கிரீடியன்ட் இருக்கக்கூடாது. ஸோ ரிவர்சல் ஆகணும், ரிசல்ட் கிடைக்கணும். அதுலதான் அவங்களுடைய அப்சர்வேஷன். அது போல பேக்கேஜா 2,000, 2,500, 3,000, 1,500 இந்த ரேஞ்சில் மட்டுமே பேக்கேஜை நமக்கு ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது பிகாஸ் அகைன் இந்த ரேஞ்சில் பிரைஸ் ஃபேக்டர்ல ஏன் அவங்களால கொடுக்க முடியுதுன்னா, பிகாஸ் தே ஆர் ஓன் மேனுஃபேக்சரர். ஓன் மேனுஃபேக்சரர் அப்படிங்கிறதுனால அவங்களால இந்த ரேட்டுக்கு கொடுக்க முடியுது. பர்சனலி ஐ விட்னஸிங் தட். நீ போய் பார்த்தியான்னு கேட்பீங்க. எஸ், நான் குஜராத் போனேன், 2 நாள் எம்டியோட ஸ்டே பண்ணியிருந்தேன். அங்கே பார்த்துட்டு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட், அவங்களோட சர்டிஃபிகேஷன்ஸ், அவங்களுடைய பேட்டன்ட், இவங்க எந்தெந்த கம்பெனிக்கு பொருள் சப்ளை பண்றாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில் எல்லாத்தையும் நான் விட்னஸா பார்த்தேன். அகைன் கம்பெனி இப்போ ப்ரீ லான்ச்சிங் மெத்தட்ல தான் இருக்கும். லான்ச்சிங் அப்போ நம்ம எல்லாமே துவாரகா, குஜராத் அங்க போகிறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும். கண்டிப்பா அங்க போகும்போது நீங்களும் பார்க்கலாம். ஸோ இந்திரதுரும் அப்படிங்கிற கம்பெனில இருந்தா இப்ப விஸ்வம் ஆயுர்வேதா ஆப்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. விஸ்வம் ஆயுர்வேதாக்காக செப்பரேட்டா ஒரு லேஅவுட், மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட், ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் எல்லாமே கம்பெனி இப்ப பைப்லைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு டே கெப்பாசிட்டி இது போல 2,500 கிட்டு தயாரிக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி கம்பெனியில இருக்கு. இப்ப நான் காமிச்ச 2 கிட்டையும் வந்து 2,500 கிட்டு ஒரு நாள் அவங்களால தயாரிக்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் கம்பெனி பார்த்தாச்சு, இண்டஸ்ட்ரியோட நம்பிக்கை கிடைச்சிருச்சு. ஸோ இது ரெண்டும் கிடைச்ச பிறகு நமக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் பிசினஸ் காம்பன்சேஷன் பிளான். அகெயின் நானும் என்னுடைய ஸ்பேன் ஆஃப் டைம்ல நான் ஒரு 2016 இருந்து இப்போ வரையும் ஒரு 9 வருஷம் தான் மார்க்கெட்டிங்ல இருக்கேன், நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங்ல. பட் அதுக்கு முன்னாடி மார்க்கெட்ல எந்தெந்த கம்பெனி வந்திருக்காங்களோ அவங்களுடைய நாலேஜை நான் எப்போதும் கேதர் பண்ணிப்பேன், அக்வயர் பண்ணிப்பேன். ஸோ பிளான்ல நிறைய இருக்கு. இன்னைக்கு சன்ஃபிளவர் இருக்கு, யூனிலெவல் இருக்கு, அடுத்தது மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு, பைனரி இருக்கு. ஸோ காமனா இந்தியாவில் ரன் ஆகுறது இந்த 2 leg சிஸ்டம் பிளான் தான். பட் இவங்களுடைய பிளான் எப்படி யூனிக் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம அடுத்த ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம்ல பார்த்துட்டு நம்ம மீட்டிங்கை நம்ம ஃபீட்பேக் கேட்டுட்டு வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ப்ராடக்டோட யூனிக் அண்ட் கம்பெனியோட யூனிக் பத்தி நம்ம இவ்வளவு நேரம் பார்த்தோம். இப்போ வந்து பிளானோட யூனிக் சிஸ்டம் என்னங்கிறதையும் பார்த்துருவோம். சார் சார் தெரியுதுங்களா? பிளான் பிடிஎஃப் அதாவது சார் பிளான் பிடிஎஃப் தெரியுதுங்களா? ஓகே. இப்போ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் ஸ்பான்சர் இன்கம், ஆக்டிவ் மேட்சிங் இன்கம், டைரக்ட் ஸ்பான்சர் பைனரி மேட்சிங் இன்கம், ரேங்க் அண்ட் லைஃப் டைம் ரிவார்ட், சேல்ஸ் ராயல்டி இன்கம். நம்ம பார்க்க போறது முதல் 5 விஷயங்களை மட்டும் பார்ப்போம். ரிமைனிங் உள்ள விஷயம் எல்லாமே ரீபர்ச்சேஸ்க்கான விஷயம். அதை இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல கம்பெனி. அதனால இப்போதைக்கு நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய 5 விஷயங்களை மட்டும் பார்ப்போம். டைரக்ட் ஸ்பான்சர் இன்கம், ஆக்டிவ் மேட்சிங் இன்கம், டைரக்ட் ஸ்பான்சர் பைனரி மேட்சிங் இன்கம், ரேங்க் அண்ட் லைஃப் டைம் ரிவார்ட், சேல்ஸ் ராயல்டி இன்கம். இதை தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். ஸோ நேம் இட் செல்ஃப் ரிப்ளை தட் டைரக்ட் ஸ்பான்சர். ஸோ இந்த சிஸ்டம் நம்ம வந்த பிறகு பிஸ்னஸா எடுத்து நம்ம பயணம் செய்யும் போது நம்ம எத்தனை பேரை நம்ம இந்த சிஸ்டத்துல ஐடி போட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ண வைக்கிறோமோ, லீடரா இருக்கலாம், ரீட்டைலரா இருக்கலாம், யூசரா இருக்கலாம்.
ஸோ என் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் எவ்வளோ பேரை வேணாலும் நம்ம டைரக்ட் கொடுக்கலாம், டைரக்ட் ஸ்பான்சர் பண்ணலாம். தர் இஸ் நோ கிரைட்டீரியா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். ஸோ எத்தனை பேரை நம்ம இந்த சிஸ்டத்தில் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோமோ அத்தனை நபர்களும் 3000 ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஃபார் எவரி பர்ச்சேசஸ் ஈச் பர்ச்சேசஸ் வி வில் பெனிஃபிட்டட் வித் 350 ருபீஸ். நமக்கு 350 ரூபா கிடைக்கும். நியர் அபவுட் 11.6666% இன்ஃபினிட்டியா போயிட்டு இருக்கும். ஸோ 11.6% 350 ரூபாங்கிறது நமக்கு டைரக்ட் ஸ்பான்சரா கிடைச்சிருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இன்கம். ஸோ ரெண்டாவது இன்கம் நேம் இட் செல்ஃப் அகைன் இது சொல்லுது ஆக்டிவ் மேட்சிங் இன்கம், 2 லேக் சிஸ்டம், பைனரி இன்கம். இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஒரு யூனிக் சிஸ்டம். எப்பொழுதும் பாத்தீங்கன்னா 2:1, 1:2, டெய்ல், ஹெட் இப்படிலாம் நிறைய கம்பெனி கொடுக்குறாங்க. பட் இங்க ஓப்பன் பிளாட்டா 1:1. ஸோ 3000 ஒரு பேக்கேஜ் லெஃப்ட்லயும் 3000 பேக்கேஜ் ரைட்லயும் என்ட்ரி ஆயிருந்தா நமக்கு 1:1 அப்படிங்கிற அடிப்படையில 300 கிடைச்சது. ஸோ அகைன் நான் உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த இன்கம் நான் ரிமெம்பர் பண்றேன். ரெஃபரல் பண்ணியிருந்தா 350. நீங்க 2 பேரை ஏபின்னு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்ல கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ 350 + 350 + 300 ஏபி அப்படிங்கிற ஒரு நபரை உங்களுடைய சபார்டினேட்ல ஜாயின் பண்ண வச்சிருந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு 1000 ருபீஸ் அப்படிங்கிறது இன்கம், கேரண்டி இன்கம். இங்க பொறுத்தவரையும் 1 வீக், 15 டேஸ், 1 மந்த் அப்படின்னு வெயிட் பண்ண தேவையில்ல. டெய்லி க்ளோசிங், டெய்லி இன்கம். இன்னைக்கு இரவு க்ளோஸ் ஆகக்கூடிய வருமானம் அடுத்த நாள் காலையில 10:30 11:30 உங்க அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆயிடும். ஸோ இது வந்து அடுத்த ஒரு யூனிக் சிஸ்டம். ஆக்டிவ் மேட்சிங் இன்கம் 1:1 பெர் டே 40 பேர் வரையும் நம்ம மேட்ச் பண்ண முடியும். 3000 ரூபாய் பேக்கேஜ்ல உள்ள வரவங்களுக்கு வந்து 20 பேர் மேட்சிங் பெர் டேக்கு எலிஜிபிள். அப்படின்னா ஒரு ஐடியில 6000 ரூபாய் மேக்ஸிமம் ஏர்ன் பண்ண முடியும். 6000 ரூபாய் பேக்கேஜ்ல உள்ள வரவங்களுக்கு 40 பேர் மேட்சிங் ஆகும். 2 பேருக்கு ஒண்ணுதான், 1:1 ஜோடி. ஒரு ஜோடி மேட்ச் ஆச்சுன்னா 300 ரூபாய் கிடைச்சது. ஸோ இது எல்லா கம்பெனிலும் கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் தான். இப்போ நம்ம யூனிக்கான ஒரு இன்கம் இங்க என்ன பார்க்க போறோம்? எப்படி ப்ராடக்ட்ல நான் யூனிக்னஸ் சொன்னனோ அதே போல பிளான்ல ஒரு யூனிக்னஸ் இங்க பொறுத்த வரையும் நார்மலா இந்த 2 லேக் சிஸ்டத்துல நான் ரன் பண்ணிருக்கேன், நீங்களும் ரன் பண்ணிருப்பீங்க. ஒரு பக்கம் கேரி ஃபார்வர்டு பவர்ல இருந்தா ஒர்க்கிங் லெக் செட் ஆயிருக்காது. சப்போஸ் ஒர்க்கிங் லெக் சூப்பரா செட் இருந்தா பவர் கிடைச்சிருக்காது. அல்டிமேட்டா மேல உள்ள லீடருக்கு இன்கம் ஜென்ரேட் ஆயிருக்காது. ஸோ 3 மாசம், 4 மாசம், 6 மாசம் அதே மேக்ஸிமம் ஒரு லீடருக்கு இன்கம் ஜென்ரேட் ஆகலைன்னா அவருடைய அப்ளைனோட கான்ட்ராக்ட் ஆகும், அவர் ஃபீல்ட் அவுட் ஆயிடுவார். இதான் விஷயம். பட் இங்க ஒரு யூனிக்கான இன்கம் என்ன பாருங்க, எதர் டீம் ஏ ஆர் டீம் பி நம்ம டைரக்ட் ரெஃபரல் எங்க வேணாலும் கொடுக்கலாம், லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்ல. சே எக்ஸாம்பிள் ஒரு பக்கம் டீமே ஒர்க் ஆகல, ஒரு பக்கம் டீம் ரன்னே ஆகல, 0 டர்ன் ஓவர் ஃப்ரம் ஒன் சைடு. நார்மல் பைனரியில எதுவுமே வருமானம் பர்டிகுலர் பர்சன் கிடைக்காது. பட் இங்க யூனிக்கான இன்கம் லெஃப்ட்ல மட்டும் எனக்கு நான் ஒரு 10 நபர்களை டைரக்ட் ரெஃபரல் கொடுத்துருக்கேன். ஏ பி சி டி இன்னு ஸ்பில் ஓவர் பண்ணி லைன் ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கேன். நான் எத்தனை நபர்களை ரெஃபரல் பண்ணியிருக்கணும்? உதாரணத்துக்கு நிரஞ்சன் அப்படிங்கிற நபர் ஏங்கிற நபரை சிஸ்டம்ல கொடுத்துருக்காரு. அந்த ஏங்கிற நபர் அவரோட பைனரிக்காக ஒர்க் பண்ணுவார் இல்லையா? டீம் 1 டீம் 2 மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டுட்டு போவார், கண்டிப்பா கொண்டுட்டு போவாரு. ஸோ அவர் பைனரியில என்ன வருமானம் வாங்குறாரோ, அகைன் ஐ ரிப்பீட்டிங், பைனரியில என்ன வருமானம் வாங்குறாரோ அதுல 50% நிரஞ்சன் ஆகிய எனக்கு வந்துடும். உதாரணத்துக்கு அவர் பைனரியில 10,000 ரூபாய் வருமானம் சம்பாதிச்சிருந்தாருன்னா எனக்கு 5,000 ரூபாய் கிடைச்சிடும். இது போல இப்ப நான் 10 டைரக்ட் ரெஃபரல் போட்டிருக்கேன். 10 பேரும் 10,000 ரூபாய் 10,000 ரூபாய் 10,000 ரூபாய் ஏர்ன் பண்ணாங்கன்னா பைனரி இன்கமா 1,00,000 ரூபாய் டோட்டல் பைனரி இன்கமா என்னுடைய டீம் வாங்கியிருக்காங்க. எனக்கு அதுல இருந்து 50% 50,000 ரூபாய் வருமானமா கிடைச்சிடும். ஸோ இது போல சிங்கிள் லெக்ல என்னுடைய பைனரி மேட்சிங் ஆகலைன்னா கூட எனக்கு ஒரு 50,000 ரூபாய் வருமானம் கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனம் விஸ்வம் ஆயுர்வேதாவை தவிர அகைன் இல்ல. சர்ச் பண்ணுங்க. சப்போஸ் அப்படியே கொடுத்தா கூட அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் காஸ்ட்டை பாருங்க. சப்போஸ் ப்ராடக்ட் காஸ்ட்டை பாருங்க, ப்ராடக்ட் ஓன் மேனுஃபேக்சரிங்கான்னு பாருங்க. நம்ம சொன்ன எல்லா கிரைட்டீரியாவும் செக் பண்ணி பாருங்க. சப்போஸ் இது போல இருக்கு சார் பிளான்னு நீங்க என்கிட்ட முன்னாடி ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல கொண்டுட்டு வந்தா கூட அகைன் பிளான் முடிஞ்சிச்சு. அப்போ ப்ராடக்ட் பாருங்க, ப்ராடக்ட் யூனிக்கான ப்ராடக்டோட காஸ்டிங் பாருங்க, காஸ்டிங் எல்லாமே ஓகே, கம்பெனி ஓன் மேனுஃபேக்சரிங்கான்னு பாருங்க. இது எல்லாமே ஒரே அண்டர் தி ஒன் ரூஃப்ல கிடைச்சிருக்கிறது நமக்கு விஸ்வம் ஆயுர்வேதா. அது மட்டும்தான். அடுத்த இன்கம் இது வந்து மந்த்லி இன்கம், ரேங்க் அண்ட் லைஃப் டைம் ரிவார்ட். இது வந்து ஒரு அதாவது பிளானிங், எக்ஸிகியூஷன் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி. அதாவது பிளான் பண்ணாங்க, எக்ஸிகியூஷன் பண்ணிட்டாங்க, இதை எவ்வளவு நாள் ஸ்டெபிலிட்டியா ரன் பண்ணி இந்த பிளானை கொண்டுட்டு போவாங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. இது வந்து லைஃப் டைம் ஸ்டெபிலிட்டியா கொண்டுட்டு போறதுக்கான பிளான் கால்குலேஷன் தான். பிளான் அப்படிங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது, மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன். ஸோ பர்ஃபெக்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் வச்சிருக்காங்க இந்த கம்பெனில. ரேங்க் அண்ட் லைஃப் டைம் ரிவார்டு அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஜாயின் பண்ண டேட்ல இருந்து எந்த ஒரு டைம் பவுண்டும் இல்லை. 300 மேட்சிங், 300 ஐடி, டீம் 1ல 300 ஐடி, டீம் 2ல 300 ஐடி வந்திருக்கிறப்போ ஒன் டைம் இன்சென்டிவா உங்களுக்கு 15,000 ரூபாய் வருமானம் கிடைச்சிடும். அப்போ உங்களுக்கு ஸ்டாருங்கிற கேட்டகரி பேரும் கிடைச்சிடும். செகண்ட்,
900 அதாவது 300 + 600 டோட்டல் 900 ஐடி 900 ஐடி 900:900 வரும்போது உங்க பேரு பிரான்ஸா மாறிடும். ஒன் டைம் இன்சென்டிவ் 30,000 கிடைச்சிடும். அகைன் 1500 சாரி 1800 1800:1800 அப்படின்னு வரும்போது பேர்ல் அப்படிங்கிற கேட்டகரி வந்துருவீங்க. உங்களுக்கு 45,000 ஒன் டைம் இன்சென்டிவ் கிடைக்கும். ஸோ இது போல உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய குமுலேட்டிவ் டேர்ன் ஓவருக்கு கடைசி வரையும் எவ்வளவு ஃபண்ட் வெளில அவுட்புட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 28,81,15,000 இந்த இன்கம் மட்டும் ரேங்க் அண்ட் லைஃப் டைம் ரிவார்டு இன்கம் மட்டுமே கம்பெனி பே அவுட்டா கொடுக்குறாங்க. எக்ஸ்ட்ராடினரி சார். நம்ம கொடுக்கக்கூடிய குமுலேட்டிவ் டேர்ன் ஓவருக்கு ஒரு கம்பெனி 22 கோடி கொடுக்குறாங்கன்னா இங்க உள்ளவங்க எல்லாமே மார்க்கெட்டிங்ல இருந்தவங்க தான். ஸோ ப்ளீஸ் ஆஸ்க் யுவர் செல். ஸோ விஸ்வமாய்வ இதுல வந்து அகைன் ஒரு யூனிக் சிஸ்டத்தை கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் சேல்ஸ் அண்ட் ராயல்டி இன்சென்டிவ்ல இதுல நம்மள வந்து குளோபல் இந்தியாவுடைய ஷேரிங் ஹோல்டரா கொண்டுட்டு வராங்க. எப்படி கொண்டுட்டு வராங்க? ஒரு ஜாயினிங் டேட் ஆஃப் ஜாயினிங்ல இருந்து 90 நாளுக்குள்ள 250 நபர்களை டீம் ஒன்லையும் 250 நபர்களை டீம் டூலையும் நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணியிருந்தோம்னா வி ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் குளோபல் ஷேரிங். ஒரு பார்ட்னர் ஆகிறதுக்கு நம்ம எலிஜிபிள். எப்படி? உதாரணத்துக்கு இன்னைக்கு தேதி 13 டிசம்பர் 13. நான் இப்போ போன மாசம் ஜாயின் பண்ணிருக்கலாம். ஆனால் டிசம்பர் 13 என்னுடைய டீம் 1 அண்ட் டீம் 2 250 ஐடி ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா ஐ எம் எலிஜிபிள் ஃபார் கெட்டிங் ஷேர் ஃபார் திஸ் மந்த். இந்த மந்த் கம்பெனியோட குளோபல் டேர்ன் ஓவர் இந்தியா டேர்ன் ஓவர்ல எனக்கு ஷேர் கிடைச்சிடும். எப்படி கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இந்த மாதம் டிசம்பர் 1 இருந்து டிசம்பர் 31 வரையும் கம்பெனியோட டேர்ன் ஓவர் எக்ஸாம்பிள் 1 கோடி பேர். அதுல 5% ஃபண்டை வெளில எடுக்கிறாங்க. 5% ஃபண்ட் எடுத்து டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் அச்சீவர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் அச்சீவர்ஸ் பிரிக்கும் போது இப்போ உதாரணத்துக்கு 1 crore into 5% 5 lakh. 5 lakh டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் அச்சீவர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் 10. அப்போ ஒரு பாயிண்டோட வேல்யூ 50,000. அந்த 10 பேருக்கும் 50,000 பணம். போன மாதம் 35,000 பேருக்கு விச் மீன்ஸ் நவம்பர் மந்த். அதுக்கு முன்னாடி மாதம் 50,000 பேருக்கு அக்டோபர் மந்த். செப்டம்பர் மந்த் 25,000 பேருக்கு. இது போல ஒரு மாதமும் இந்த அமௌண்ட் ஆன் அன் ஆவரேஜ் 25,000 to 30,000 ஆன் அன் ஆவரேஜ் கிடைச்சிட்டு இருக்கு. ஸோ டிசம்பர் அச்சீவ் பண்ணியாச்சு. சாரி, டிசம்பர் அச்சீவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஜனவரிக்கு அப்போ என்ன? நல்ல அகைன் பாருங்க, நிறைய கம்பெனி ஒரு டார்கெட் அச்சீவ் பண்ண பிறகு அவங்களுடைய டார்கெட்டை எலிவேட் பண்ணி அடுத்த லெவல் ஹைக் பண்ணுவாங்க. பட் விஸ்வமாயுர்வேதம் என்ன பண்ணிருக்காங்க? டிசம்பர் அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்க நிரஞ்சன், நீங்க ஜனவரியில மினிமம் 125:125 125 ஐடி புது ஐடி டீம் ஏலையும் 125 ஐடி குரூப் பிலையும் கொடுங்க. அகைன் நீங்க அந்த 5% ஷேருக்கு எலிஜிபிள். அப்போ மாதம் நம்மளால கம்பெனியோடைய சேல்ஸ் ராயல் இன்சென்டிவா குறைந்தபட்சம் 25,000, அதிகபட்சம் 50,000, 53,000 வரையும் வாங்குறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் நியூ பிளான். அதாவது ஃப்ரெஷ் பர்ச்சேஸ்க்கான பிளான். இந்த 5 இன்சென்டிவ் தான்: சேல்ஸ் ராயல்டி, ரேங்க் அண்ட் லைஃப் டைம் ரிவார்டு, டைரக்ட் ஸ்பான்சர் பைனரி இன்கம், ஆக்டிவ் மேட்சிங் இன்கம், டைரக்ட் ஸ்பான்சர் இன்கம். ஸோ இது வந்து இப்போதைக்கு 5 இன்கமா நமக்கு நிறுவனம் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ராடக்ட் இஸ் ஆல்சோ யூனிக், பிளான் இஸ் ஆல்சோ யூனிக், சிங்கிள் லெக் இன்கம். தெர் இஸ் நோ கிரைட்டீரியா நீங்க வந்து சைடு வால்யூம் பண்ணணும். அதாவது அந்த டைரக்ட் ஸ்பான்சர் இன்கம்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் 50% இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு வந்து தேர் இஸ் நோ சீலிங் லிமிட். உதாரணத்துக்கு ஒரு சிங்கிள் ஐடிக்கு டாப் இன்கம் பைனரி இன்கம் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 3,60,000. ஓகே சரி. நிரஞ்சன் அல்ல பர்டிகுலரா இன்னைக்கு இந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு 100 பேரை நம்ம சீலிங் அடிக்க வச்சுட்டோம். இல்ல உங்களுடைய சபார்டினேட் 100 பேர் உங்க டைரக்டர் சீலிங் அடிச்சிட்டாங்க. அப்போ 100 × 3.60 லட்சம் இஸ் ஈக்குவல் டு 3,60 lakhs. கரெக்டுங்களா? 3,60,00,000. அப்ப இந்த 3,60,00,000த்துல 50%, 1,80,00,000 உங்களுக்கு அப்படியே சிங்கிள் பேமெண்டா வந்துடும். ஸோ தேர் இஸ் நோ லிமிட். அப்போ இதுல நீங்க நம்பர் ஆஃப் டைரக்ட் ஸ்பான்சர் எத்தனை பேர் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோமோ அவ்வளவு பெனிஃபிட் இருக்கு. ஈவன் ஒரு பக்கம் லைனே போகல. இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, 3,60,00,000 எனக்கு பைனரி ஆகல. ஒரு பக்கம் ஒரே பக்கத்துல 100 பேர் சீலிங் அடிச்சிருக்காங்கன்னா அதுல 1,80,00,000 வாங்குறதுக்கு வி ஆர் எலிஜிபிள். அதுல எந்த ஒரு கிரைட்டீரியாவும் கம்பெனி வைக்கல. 3,000 பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்க ஐடி ஆக்டிவேட் ஆயிருந்தா மட்டும் போதும். ஸோ இது போல மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ல, ப்ராடக்ட் இன்வென்ஷன்ல, கம்பெனியோடைய ப்ரொஃபைல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கக்கூடிய கம்பெனியை நான் சூஸ் பண்ணி இன்னைக்கு
ஒரு நேஷனல் லெவல்ல எடுத்து கொண்டுட்டு போயிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு நீங்க இந்த மீட்டிங்ல அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களும் என் கூட அசோசியேட்டர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து பயணிப்போம். இந்த மீட்டிங் அடுத்தடுத்த கட்டம் தொடரும். ப்ராடக்ட் ட்ரைனிங்கா இருக்கட்டும், பிசினஸ் ட்ரைனிங்கா இருக்கட்டும், ஆஃப்லைன்லயும் நம்ம பெரிய லெவல்ல ஒரு மீட்டிங் பண்ணுவோம். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. ஸோ கைண்ட் ஆஃப் யூ. 7:15 இதுவரை யாருமே வெளியில போகாம அவுட் ஆகாம மீட்டிங்கை லிசன் பண்ணீங்க. ஸோ வந்தோ இதுல இன்னும் உங்களுக்கு ஃபர்தர் கிளாரிபிகேஷன் வேணும்னா நீங்க என்ன இண்டிவிஜுவலா கூப்பிடுங்க. இல்ல இந்த மீட்டிங் உங்களை யார் இன்வைட் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்கள கூப்பிடுங்க. பட் விஸ்வம் ஆயுர்வேதா கண்டிப்பா ஒரு விஸ்வரூப வெற்றி ஆகும். ஏன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் கிட்டத்தட்ட இந்த 1.5 மாசமா நான் பயணம் பண்றதுல ஒரு 300க்கு மேற்பட்ட நபர்களுக்கு நான் இந்த பிளானை சொல்லியிருக்கேன். எல்லாருமே வந்து ஒரு நெட்வொர்க்கிங்ல ஜாம்பவான் தான். எல்லாருமேனா நீங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு இருக்கிறவங்க குறைஞ்சது 20 வருஷத்துல இருந்து 25 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள நபர்கள். ஸோ அவங்களுடைய கம்பாரிசன் நிறைய பேருக்கு பிளானை வந்து டீகோடிங் பண்ணி பாக்குறாங்க. நிறைய பேர் பிளான் வந்து ஸ்டெபிலிட்டியா இருக்குங்கிறாங்க, ப்ராடக்ட் யூனிக்கா இருக்குங்கிறாங்க. ஸோ எனக்கு இது வரையும் இந்த 300 பேர்கிட்ட பிளான் சொன்ன வரையிலும் எல்லாமே எனக்கு பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதனாலதான் சொல்றேன் கண்டிப்பா இது ஒரு விஸ்வரூப வெற்றி அடையும் விஸ்வம் ஆயுர்வேதா. அதனால நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து பயணிப்போம், கைகோர்ப்போம். நிச்சயமா இங்க இருக்கிறவங்க நிறைய பேருக்கு ஒரு இன்னர் வாய்ஸ் இருக்கும். தினைக்கும் ஒரு கம்பெனி இப்படி வந்துகிட்டு தான் இருக்கும்ட்டு. நிச்சயமா இன்னைக்கு இல்லைனாலும் நாளைக்கு ஒரு கம்பெனி வரதான் போகுது. அடுத்த நாளைக்கு ஒரு கம்பெனி மார்க்கெட்ல புது புது கம்பெனிகள் வந்து கொண்டே தான் இருக்கும். பட் நம்ம ஒரு பிளாட்ஃபார்மா இந்த விஸ்வம் ஆயுர்வேதாவை எடுத்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம். பெரிய லெவல்ல வெற்றி அடைவோம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ரெக்வஸ்ட். பிகாஸ் ஐ எம் நியூ டு நெட்வொர்க்கிங். 2016 இருந்து இன்னைக்கு வரையும் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங்ல எவ்வளவுதான் நான் கேள்விப்பட்டிருந்தாலும் பட் ப்ராக்டிக்கலா ஃபுல் டைம் நெட்வொர்க்கரா 2022 இருந்து இன்னைக்கு வரையும் ஒர்க் பண்றேன். ப்ரீவியஸா ஒர்க் பண்ண கம்பெனில 35 லட்சம் ரூபாய் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கேன். என்னுடைய சேலரியோட அது அதிகம் தான். 1.20 வாங்கின சேலரியோட கம்பேர் பண்ண அதிகம் தான். இந்த கம்பெனில என்னுடைய ட்ரீமையும் உங்களுடைய ட்ரீமையும் கண்டிப்பா ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸோட ரிசர்ச் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். நீங்க இதுல டவுட் இருந்தாலும் மேற்கொண்டு என்ன கேளுங்க, கூப்பிடுங்க. நம்ம ஆஃப்லைன் மீட்டிங் அண்ட் ஜூம் மீட்டிங் இது போல தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டே இருப்போம். எஸ் அகைன் ஓவர் டு ஜோசப் சார். அவர் வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஹலோ சார் யூ சார், கேன் வணக்கம். அன்மியூட் யுவர் செல்ஃப். எஸ் சார், வணக்கம் சார். எஸ் எனக்கு சார் ஒரு ஜோசப் டவுட் சார் இருக்கு. சொல்லுங்க சார். முன்னாடி நம்மளும் பேசும்போது நீங்க சொன்னது இந்த கம்பெனி மலேசியாவுக்கு ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பண்ண கம்பெனி சொல்லியிருக்கு. எக்ஸ்பெஷலி திவா சீக்ரெட்டுக்கு இந்த ஸ்டெம் செல் கொடுக்கறது இவர் தான் சொல்லியிருக்கு. ஆனா இப்போ சொன்னது மலேசியா இருந்து இம்போர்ட் பண்ணதுன்னு சொல்லியிருக்கு. ஆக்சுவலி ஒரு கிளாரிட்டி வேணும் சார். ஸ்டெம் செல் இம்போர்ட் பண்ணா எக்ஸ்போர்ட் பண்ண. Okay, let me clear your question, clarify your question. Diva Secret is a entity. அவங்களுடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மலேசியா ஆர் சம் அதர் கம்பெனி XY பிராண்ட் இருக்கலாம். இன்னைக்கும் ஹயாத் ஆர் ஹயாஸ், இஃப் ஐ எம் நாட் ராங், ஹயாத் HYAT, நான் அந்த லிங்க் வேணாலும் உங்களுக்கு வாங்கி தரேன். அவங்களுடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மலேசியா தான், திவா சீக்ரெட் போல. பட் அந்த ப்ராடக்டோட மேனுஃபேக்சரர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திரதுரு ஹெர்பல்ஸ்னு இருக்கும், இவங்க தான். பட் அந்த கம்பெனி அவங்களுடைய மேஜர் மார்க்கெட் எங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா, மணிப்பூர், சிக்கிம், அந்த 7 சிஸ்டர் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அங்கதான் அவங்க ஒர்க் பண்றாங்க. பட் அந்த ப்ராடக்டோடைய கிளைமிங் எங்க இருக்கும்? ஹெட் ஆஃபீஸ் ஹயாத்துங்கிற ப்ராடக்டோட ஹெட் ஆஃபீஸ் மலேசியா, பட் மேனுஃபேக்சரர் பை இந்தியா இந்திரதுரும். இதே தான் திவா சீக்ரெட்ல நடந்தது. திவா சீக்ரெட்டால உதாரணத்துக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய மேனுஃபேக்சரிங் இல்லாம இங்க இந்திரதுரும்ல இருந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ப்ராடக்ட்டை இந்தியால ப்ரமோட் பண்ணாங்க திவா சீக்ரெட். ஓவர் சர்டன் பீரியட், அவர் சொன்னது வந்து அக்டோபர் 2024 வரையும் திவா சீக்ரெட் அஸ் அ ஹோல் ப்ராடக்டா, கம்ப்ளீட் ப்ராடக்டா இவங்கள்ட்ட இருந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ஒர்க் பண்ணாங்க. நான் இப்ப சொன்னது இந்திரதுரும் நம்ம விஸ்வம் ஆயுர்வேதா இருக்காங்க இல்லையா, ரெட்எக்ஸ் ஃபார்மான்னு நினைக்கிறேன், ரெட்எக்ஸ் ஃபார்மா ரெட் ஃபார்மா, அந்த டீட்டெயில் நான் உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்றேன். அவங்க ஆத்தரைஸ்டு ரீட்டைல் அசோசியேட் ஆஃப் மிக்கிலி பயோகெமிஸ்ட்ரி ஃப்ரம் சுவிட்சர்லாந்து. ஒரு ஆத்தரைஸ்ட் பர்சன் இருப்பாங்களே, ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு தெருவுக்கு தெரு ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து அன்ஆத்தரைஸ்டா விற்கக்கூடிய இடம் வந்து மலேசியா. பட் வி ஆர் ப்ரொக்யூரிங் அவர் ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் மலேசியா ஃப்ரம் ஆத்தரைஸ்ட் ரீட்டைல் அசோசியேட் ஆஃப் ஃபவுண்டர். அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம பொருளை வாங்கி தான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய பொருளை நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்றோம். ஓகே சார், அதாவது இந்த 3 ஸ்டெம் செல்ஸும் நம்மள இம்போர்ட் பண்ணும் அப்படியா? நோ,
2 ஸ்டெம் செல்ஸ் இம்போர்ட் பண்றோம், ஒரு ஸ்டெம் செல்ஸ் ஓன் இன்வென்ஷன். தேர்டு வந்து நம்ம இன்வென்ஷனா? ஆமா, பிரிக்லி பியர் நம்ம இன்வென்ஷன். ஓகே ஓகே. மற்ற ஆப்பிள் அண்ட் முந்திரி வந்தது கிரீன் ஆப்பிள் மற்ற அண்ட் சோலார் விட்டிஸ் ரெட் கிரேப்ஸ் வந்து ப்ரொக்யூரிங் ஃப்ரம் மலேசியா. மலேசியா ஆனா சுவிட்சர்லாந்து ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் சுவிட்சர்லாந்து. Malaysia is a common platform where we having authorized Okay. and unauthorized stem cell seller. But we are Okay. procuring from authorized seller, those who having license from Mikili Biochemistry, proper ஓகே Switzerland. ஓகே ஓகே ஓகே. Mm. தேங்க்யூ. Okay, thank you. Thank you. Yes, Saravanan sir. சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். சார் கண்ணன் ரொம்ப sir, அற்புதமான பிரசன்டேஷன் பண்ணியிருந்தீங்க, வாழ்த்துக்கள் சார். எனக்கு Thank இந்த you so much, sir. பயோகெமிஸ்ட்ரி சுவிட்சர்லாந்து பேஸ்டு கம்பெனியை பற்றி நீங்கள் பேசும்போது வேற நிறுவனங்களை பற்றியும் நம்ம ம். பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு. இப்போ பயோகெமிஸ்ட்ரியை பற்றி பைட்டோசைன்ஸ் மாதிரி பல கம்பெனிகளுக்கு அவங்க தான் வந்து ஒரிஜினல் சப்ளையர் இல்லையா? Correct. இப்போ இந்தியன் Yes, கவர்மெண்ட் sir. வந்து Correct, sir. லீகாலிட்டி வந்து அவங்களுடைய ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டெம் செல்லுடைய ப்ராசஸ்ல வந்து ஒரு ப்ராசஸ் வந்து அவங்க ஏற்றுக்க ம். மாட்டேங்கிறாங்க கவர்மெண்ட் இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து ம். நான் கேள்விப்பட்ட ஒரு ம். விஷயம் சார். ம். அதனால வந்து பயோகெமிஸ்ட்ரியில இருந்து நீங்க வந்து இம்போர்ட் பண்ணி கொண்டு வர்றீங்க, அவங்க அசோசியேட் மூலமா கொண்டு வர்றீங்க ம். அப்படின்னா அதுவுமே வந்து அந்த ம். லீகல் ப்ராக்கெட் வரும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து எனக்கு தெரிந்த வரைக்கும் நான் சொல்றேன். வெதர் இட் மே பி ரைட் ஆர் ராங் எனக்கு Okay. தெரியல. Okay, let me clarify your question again. Sir, ம். இப்போ நீங்க சொன்ன இந்த ஒத்து வரல அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து அத்தன்டிகேட்டடா எங்கேயோ நான் படிக்கல, நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் இப்போ நான் உங்களுக்கு அகைன் ஒரு கொஸ்டின் ஃப்ரம் கொஸ்டின் கேட்கிறேன். இஃப் சப்போஸ் இஃப் தேர் பி நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்தா, ஹவு வி வில் கெட் FDA ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட சர்டிபிகேட் நமக்கு எப்படி கிடைச்சிருக்கும்? ஹலால் சர்டிபிகேட் எப்படி கிடைச்சிருக்கும்? இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல இப்ப நான் சொல்லக்கூடிய கவர்மெண்ட்ல நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் லேபிளிங்லயே இருக்கு. USDA ஆர்கானிக் சர்டிபிகேட், கோஷர் சர்டிபிகேட், GMP, ISO இத்தனை சான்றிதழும் இந்த கான்ட்ரா இருந்தா நம்ம எப்படி வாங்கியிருக்க முடியும்? இல்ல இதே பிரச்சனை தான் வந்து இப்போ நூற்றுக்கணக்கான கம்பெனிஸை வந்து மார்க்கெட்ல நாங்க பார்த்துட்டோம் சார். இன்னைக்கு இருக்கிற ட்ரெண்ட் நீங்க ம். சொல்ற திவாசி எல்லாருமே வந்து லைசன்ஸ் பிரச்சனை வந்து ம். கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஈவன் சயின்ஸே வந்து மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்லாம் போட்டுட்டு சும்மா தான் உட்காந்துருக்காங்க. அப்ப ம். நமக்கு எப்படி அந்த லைசன்ஸ் வந்து ஆத்தென்டிகேஷனா நமக்கு ஆக்சுவலா இதுல ஒரே ஒரு விஷயம், 2 விஷயம் சார். எக்ஸிம் பாலிசின்னு ஒண்ணு இருக்கு சார். இன்னைக்கு நான் இந்த ஹெல்த் இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் இல்ல, நீங்க எந்த பாலிசி எடுத்துக்கிட்டாலும் இன்னைக்கு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கங்க. மேனுஃபேக்சரிங் வந்து இந்தியா தான். ஆனா அந்த வண்டி சுவிட்சர்லாண்டோ இல்ல யூரோப் கண்ட்ரிஸ் போய் சீல் ஆகி திரும்ப இங்க வரும். நம்ம இப்ப ப்ரொக்யூர் பண்றது ஃபைனல் குட் ப்ராடக்ட்ஸ் இல்ல. நம்ம பண்றது ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் மட்டும்தான், ஆத்தரைஸ்டா. ஈவன் இப்ப நீங்க கேட்டீங்களே கேள்வி, ரா மெட்டீரியல் எஸ், ரா மெட்டீரியல். இப்ப உதாரணத்துக்கு கேனோடர்மா அப்படிங்கிற ப்ராசஸ், நம்ம இப்ப வந்து இவங்க ப்ராசஸ் இவங்க வந்து 15 இயர்ஸா இந்த ஆயுர்வேதிக் ட்ரெடிஷனல் பிராக்டிஸ்லயே இருக்காங்க. இன்னொன்னு கம்பேட்டிபிலிட்டின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. இப்போ உதாரணத்துக்கு எல்லாரும் வந்து பிரிக்லி பியரை கண்டுபிடிச்சிட முடியாது, இல்ல எல்லாரும் வந்து அந்த என்ன சொல்றது கிரீன் ஆப்பிளையும் ரெட் கிரேப்ஸையும் இணைச்சிட முடியாது. சோ இந்த ஒரு செல்ஸ் மூலக்கூறு இருக்கு இல்லையா, ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு அடிச்சுக்காம இருக்கணும், ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ஃபைட் பண்ணக்கூடாது, ஒண்ணு ஆட் பண்ணும்போது இன்னொருவோட வீடியோ குறையக்கூடாது. இது பேர் வந்து கம்பேட்டிபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. கம்பேட்டிபிலிட்டி, அதாவது ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருள் சேரும்போது அதோட தன்மை மாறக்கூடாது. சோ இதுக்குன்னு ஒரு ரேஷியோ இருக்கு. இப்போ கிரீன் ஆப்பிள் வந்து எவ்வளவுதான் இந்த பொருள் இருக்கணும், ரெட் கிரேப்ஸ் எவ்வளவுதான் இருக்கணும், குவான்டிட்டி மில்லிகிராம், சோ எக்ஸாம்பிள் மில்லிகிராம் ஆர் சம் கிராம்ஸ். அண்ட் அகைன் இந்த பிரிக்லி பேர் எவ்வளவுதான் இருக்கணும், இது இருந்தாதான் ஹியூமன் பாடி அக்செப்டபிள் அப்படிங்கறது RDA மூலமா ஒரு சார்ட் இருக்கு. அதுக்காக தான் நம்ம இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஆக்டிவ் ஸ்டெம் செல்ஸ்ங்கிற இந்த ப்ராடக்ட் காம்போசிஷனை அதை நமக்கு சொல்ல மாட்டாங்க. அது கம்பெனியோட ட்ரேட் சீக்ரெட், ட்ரேட்மார்க் அண்ட் ட்ரேட் சீக்ரெட். எத்தனை மில்லிகிராம் கொடுத்து இவங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா அந்த கம்பேட்டிபிலிட்டி கொண்டு வந்திருக்காங்கிறத பேட்டர்ன் பண்றாங்க. ஓகே சார், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஒரு நல்ல ஒரு அப்படிங்கிற ஒரு பேரே ரொம்ப மங்களகரமா இருக்கு. நல்ல ஒரு ஸ்டார்ட் அப். இது ஒரு பெரிய லெவலில் நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து கொண்டு போவோம் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. எஸ் சார், பாலா சார்.
குட் ஈவினிங் நிரஞ்சன். குட் ஈவினிங் சார். உங்களோட பிரசன்டேஷன் ரொம்ப வண்டர்ஃபுல்லா இருந்தது. தேங்க்யூ சார். இல்ல என்ன ஒரு பியூட்டின்னா, இந்த ப்ராடக்ட் பாஸ்ட் ஒரு 20 டேஸா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் நான். 20 நாளா இந்த ப்ராடக்ட் சாப்பிட்டதுனால வீட்டுல ஒரு சந்தேகம். நீ என்ன சார் டவுட்? போற ரூம் எடுத்து ஸ்டே பண்ணிட்டு இருக்க, அந்த வீட்டுக்கு வரும்போது ஃபேஸ்ல ஏன் இந்த க்ளோனஸ் இருக்கு, கீரு ஏதாவது சாப்பிடுறேன்னு கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஃபேஸ் நல்ல சேஞ்சஸ் நமக்கு. உண்மையிலே பீர் சாப்பிடுறீங்களா சார்? ஏன் இந்த வம்பு? அதனால உடம்பு எனக்கு ஃபேஸ்ல அந்த முகப்பொரு மாதிரி ஒரு சின்னதா கருப்பா மோல் இருந்தது 2 இடத்துல இருந்த ஃபேஸ்ல. இந்த 20 டேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த இது கம்ப்ளீட்டா கம்மி ஆயிடுச்சு ஃபேஸ்ல. ரெண்டாவது பல்லு வலி அவ்வளவு ஜாஸ்தி இருந்தது எனக்கு. பல்லு வலி லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல. அந்த பல்லு வலிக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டர் பார்த்து கேட்ரால் டி ஒரு டேப்லெட் கொடுத்தாங்க, கேட்ரால் டிடி. அது ஒரு 7 மாத்திரை டெய்லி ராத்திரில போடுவேன். ஏன்னா பல்வலி போகாது, தூங்க முடியாது, ஒத்த தலைவலி வரும். பட் இது போட்ட பிறகு என்ன ஒரு வேற ஒரு கம்பெனில வந்து ஸ்ப்ரே கொடுத்தாங்க சைட்ல அடிக்க சொல்லி. அந்த ஸ்ப்ரே அடிச்சு பார்த்தா அப்பவும் இது கியூர் ஆகல பல்வலி. பட் எடுத்த பிறகு அந்த மார்னிங் ஒரு சேஷோவோ ஒரு கேப்சூல் போட்டேன். திருப்பி நைட் அதே மாதிரி திருப்பி ஒரு கேப்சூல் பிளஸ் அந்த சேஷோ 2 நாள் தான் போட்டேன். நமக்கு பல்லு வலி டோட்டலா அரெஸ்ட். அந்த பல்லு ஆடின பல்லும் அரெஸ்ட், ஷேக்கிங் கிடையாது. அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் தான் இன்னைக்கு பிள்ளைகளோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் இதை ரெஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா அடுத்த டெமோ சொல்றதோட நானே அதை லைவா எனக்கு அதை ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சுது. அதனால ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ், இந்த இதை எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. அதே மாதிரி கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பேன் இண்டியா நல்ல கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த 2026ல பெரிய அளவில் இதை பிளாஸ்ட் பண்ணுவோம் மார்க்கெட்ல. 100% பெரிய அளவில் ரிசல்ட் நான் கொடுத்தே தீர்வேன். தேங்க்யூ so much பாலாஜி சார். தேங்க்யூ again. Daya sir, over to you. மைக் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க தயா சார். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க தயாளன் சார். எஸ் இப்போ ஓகே. குட் ஈவினிங். வெரி குட் ஈவினிங். ஒரு நல்ல ஒரு பிரசன்டேஷன். ரொம்ப கிளியர் கட்டா இருந்தது எல்லாமே. ஒவ்வொரு விஷயமும் அபவுட் கம்பெனி, அபவுட் ப்ராடக்ட், அபவுட் பிளான் எல்லாமே. ஓகே. ஸோ அந்த ப்ரெசன்டேஷன் வந்து இது இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் அட்டெண்டிங் த ஜூம். ஓகே. ஸோ அதுக்காக வேற எந்த டவுட்டுமே இல்லை, ப்ராடக்ட்டோ இல்லை கம்பெனி எந்த டவுட்டுமே இல்லை. ஓகே. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கங்க்ராச்சுலேட் யுவர் presentation. Very nice. Thank you. ஆமா, சேர்ந்து எல்லாமே சேர்ந்து together will win sir. Together we will win all. So let us have a long term association. Definitely sir. Or I mean with the company. Correct. Yes. We will take it to entire India, pan India and across world. Company having planned to launch in Nepal also. Yes, across the world we can plan. Yes, definitely. Okay. Thank you. Okay, thank you. இப்போ நான் வந்து சில டெஸ்டிமோனியல்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு ஷேர் பண்றேன். பர்சனலா அங்க எடுத்தது. சிகேடி பேஷண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு ஷேர் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஒரு டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் வந்து சிகேடி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கொடுத்தது. ஸோ ஆன் ஆவரேஜ் அவங்களுடைய கிரியேட்டின் வந்து 8.4ல இருந்து 6 அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிருச்சு. உங்களுக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். இமேஜ் இப்போ உங்களுக்கு விசிபிளா இருக்கும். எஸ், இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரியேட்டினின் 8.4 அப்படிங்கிறது வந்து 6 அப்படிங்கிறது 25 டேஸ்ல, அதாவது
இது வந்து எவ்ரி 3 months ஆவரேஜ் ரீனல் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க. ஃபுல் பிளட் சீரத்தோட டெஸ்ட் எடுக்கும்போது இட் கம் டவுன்ஸ் டு 8.4ல இருந்து 6க்கு கம் டவுன் ஆயிருக்கு. அகைன் இன்னொரு டெஸ்டிமோனியல் ஷேர் பண்றேன். சிகேடி இதெல்லாம் இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டில் எடுத்தது. இந்த டெஸ்ட் பாருங்க 4.9 7.3ல இருந்து 4.9 அகைன். இது ஒரு 20 டேஸ்ல ஷாக்ஷி அண்ட் கேப்சூல் எடுத்த பிறகு கிடைச்ச ரிசல்ட். இது போல அசிடிட்டிக்கு பாலாஜி சார் சொன்னது போல பெயின் ரிலீஃப், பல்லு ஆடிட்டு இருந்தது நின்று இருக்கு. மற்றது ஹார்ட்ல சுருக்குன்னு குத்துற மாதிரி இருந்து கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம்ல இருந்து ரிலீஃப் ஆயிருக்கு. நிறைய ரிசல்ட். டயபெட்டிக் கண்ட்ரோல் ஆயிருக்கு. நம்ம ஒரு 10 to 15 டெஸ்டிமோனியல்ஸ் இந்த 1.5 monthல எடுத்திருக்கோம். ஸோ அகைன் நிறைய பேருக்கு கொடுப்போம், டெஸ்டிமோனியல்ஸ் எடுப்போம். மேற்கொண்டு ப்ராடக்ட்ல எந்த டவுட் இருந்தாலும் நீங்க என்னையும் கூப்பிடலாம், உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிங்களும் கூப்பிடுங்க. விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹாவ் அ கிரேட் டே டுமாரோ சண்டே. எதுவும் டவுட் இருந்தால் நீங்க பர்சனலாக எனக்கு பின் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. மகிழ்ச்சி. நன்றி சார். வாழ்த்துக்கள். நன்றி. தேங்க்யூ. சார் தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார்.